नमो पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jai Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe, Jai Radha Govinda, Radha Govinda Shri Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava Shri Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava Shri Radhe, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra, Jagannath Swami Nayana Pathagami, Nayana Pathagami Bhavatu Me, Jagannath Swami Nayana Pathagami,
নয়ন পথগামী ভব তুবে জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় গৌরা হরি জয় নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ নিতাই গৌরাঙ্গ জয় গৌর হরি জয় জয় প্রভুপাদ 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 জয় জয় প্রভুপাদ জয় জয় প্রভুপাদ 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 নিতাই গৌরা হরি বল হরি বল হরি বল নিতাই গৌরা হরি বল নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय श्री निताई गौरांग भगवान की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर्तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कम करोति पांचालं पंगुं लंघयते। ছিল যে হিন্দিতেও ক্লাস হবে, তো এবার আমি ভাবলাম যে বাংলা হিন্দি দুটোই আমিই বলে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তো কাদের কাদের একেবারে বাংলা চাই আর কাদের কাদের একেবারে হিন্দি চাই, এরকম কেউ আছেন? তো হিন্দি চাই দেখুন দাদা, আপনি আমি বলছি বাংলাতে কিন্তু হাত তুলছেন আপনারা সবাই, ঠিক আছে? তাহলে বাংলা বুঝেন আপনারা সবাই কি ঠিক বলছি? हिंदी किसको किसको चाहिए यहाँ पे? एकदम एक्सक्लूसिवली हिंदी चाहिए, ओके। तो मैं जितने परसेंटेज लोग हैं उस हिसाब से मैं हिंदी बांग्ला मिक्स कर दूंगा, ठीक है? तो बांग्ला 90% সবাই আছেন আর বাঙালি আর হিন্দি আছেন 10%, তো সেই হিসাবে আমি বাংলা হিন্দি করে দেবো, ঠিক আছে? আমি একই বাংলা হিন্দি দুটোতেই আজকের কথা আপনাদের সামনে পরিবেশন করব। হরে কৃষ্ণ। তো আজকে আমাদেরকে আপনাদেরকে সকলকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি যে আপনারা নিজের বহুমূল্য সময় বার করে এসছেন ইসকন নিউ টাউন মন্দিরে। কারা কারা এখানে প্রথমবার এসছেন আজকে? কেউ আছেন এরকম যারা প্রথম ইসকন মন্দির? ওকে। তো ইসকনের মন্দিরের তরফ থেকে আপনাদেরকে আমরা স্বাগত জানাই যে আপনি আজকে নিতাই গৌরাঙ্গের মন্দিরে আপনারা সবাই উপস্থিত হয়েছেন। হরি বল, হরে কৃষ্ণ। তো 26 তারিখ কি আছে? কি আছে? জন্মাষ্টমী, তাই তো? জন্মাষ্টমী, কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী। কি বলে? কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উৎসব। তো আপনারা সকলে এখানে এসছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মবিধিতে। সূর্যের প্রতিদিন কি হয়? কি বলি আমরা বাংলায়? কি বলি?
हिंदी में हम क्या कहते हैं, सूर्य का क्या होता है? आज सुबह 6:05 में सूर्य का जन्म हुआ, हम लोग ये कहते हैं क्या? क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं क्या है? सूर्य का उदय हुआ। ठीक बोलছি তো? সূর্যের উদয় হয়েছে। আর ঠিক তেমনই সন্ধ্যাবেলা কি বলি আমরা? সূর্যের কি হয়েছে? অস্ত হয়েছে, তাই তো? ঠিক বলছি? সূর্যের কোনোদিন জন্ম হয় না, সূর্যের কোনোদিন মৃত্যু হয় না। কিন্তু যদি কেউ ভগবানের পরিপ্রেক্ষিতে এরকম কথা বলতে শুরু করে, কৃষ্ণের জন্ম হয়েছিল 5000 বছর আগে, সে কিরকম কথা? কথাটা কিরকম হয়ে গেল না? কি মনে হয় আপনাদের? ভগবানের আবার জন্ম হয় নাকি? বলুন, ভগবানের জন্ম হয়? তো জন্ম যদি হয় না, সবাই না মাথায় এরকম করছেন, তো আমরা কেন জন্মাষ্টমী আমরা উৎসব উদযাপন করছি বলুন? আমরা কেন মানাচ্ছি? সূর্যের জন্ম হয় না, ঠিক আছে? আমরা সূর্যের কি বলি? আমরা কি বলি? সূর্যের উদয় হয় বা অস্ত হয়, তাই না? ঠিক তেমনই ভগবানের সাথেও, ভগবান के साथ भी क्या शब्द यूज करते हैं हम? भगवान का आविर्भाव কি বলি আমরা শব্দ? আবির্ভাব। এবার চলতি বাংলাতে আমরা অনেক সময় কি করি? ভগবানের জন্মতিথি, ঠিক আছে? জন্মতিথি, ভগবান আজকের দিনে আবির্ভূত হয়েছিলেন, এটা হচ্ছে ভালো কথা। भगवान इस जगत में क्या किए? अवतरित हुए हैं या अवतार लिए हैं, ये है प्रॉपर शब्द भगवान श्री कृष्ण को या भगवान के किसी भी अवतार को संबोधित करने के लिए। আমাদের কি বলা উচিত? বেসিক্যালি ভগবান আবির্ভূত হয়েছিলেন। অফকোর্স আমাদের ভালোবাসা আছে ভগবানের প্রতি, তো আমরা ভগবানের বলতে পারি যে ভগবানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ভগবানের জন্ম আর আমাদের জন্ম দুটোর মধ্যে কি মনে হয়? আমাদের জন্ম আর ভগবানের জন্ম একই তো ব্যাপার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি করেছেন? 5000 বছর আগে জন্ম নিয়েছেন, ঠিক যেমন আমরা জন্মগ্রহণ করি। কি কথাটা ঠিক হবে? ভগবান কৃষ্ণ और हमारे जन्म में कुछ समानता है और कुछ भिन्नताएं भी हैं। तो क्या लगता है, समानताएं ज्यादा हैं या भिन्नताएं ज्यादा हैं? বলুন কি মনে হয়? তো যেমন সূর্যের জন্ম হয় না আর সূর্যের মৃত্যু হয় না, ঠিক তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে কি করেন? আবির্ভাব বা তিরোভাব, এই জগৎ থেকে আসা আর এই জগৎ থেকে যাওয়া, তাকে বলা হয় দুটো শব্দ, আবির্ভাব আর तिरोभाव। उनका आविर्भाव होना या यहाँ से इस जगत से चले जाने को कहते हैं तिरोभाव। तो भगवान इस जगत में जब भी आते हैं तो उनके लिए ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो या फिर एक और शब्द यूज किया जाता है मूलतः अवतार लेना। तो अवतार लेने का मतलब क्या है? अवतारेर शब्देर मानेई होच्छे ऊपर থেকে কোনো জিনিস যখন নিচে আসে তাকে বলা হয় কি? অবতার, তাই না? আমরা বলি যেমন ভগবান আমাদের মধ্যে এসেছিলেন বা অবতরিত হয়েছিলেন। তো অবতরিত যেমন কি? যেমন জল নিম্নগামী হয়, উপর থেকে নিচের দিকে সবসময় যাওয়ার জন্য তৎপর থাকে, ঠিক তেমনি অবতরিত শব্দটারও মানে কি হচ্ছে? কোনো জিনিস উপর থেকে কোথায় এসছে? নিচে এসছে। ঠিক বলছি তো? এটা চলতি বাংলাতে এটা আমাদের মাথায় আছে, আমরা কথাই এইভাবেই ব্যবহার করি যে অবতরিত হওয়া মানে উপর থেকে কিছু জিনিস নিচে এসছে, ঠিক আছে? ঠিক তেমনি আমাদেরকে বুঝতে হবে ভগবানও যখন এখানে আসছেন ওনাকে কিন্তু আমাদের মতো কোনো সামান্য ব্যক্তির মতো বোঝা ঠিক নয়, ঠিক আছে? ঠিক উচিত নয় সেই কথাটা বলা, কারণ কৃষ্ণ আর আমাদের মধ্যে অনেক তফাৎ আছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শব্দই সামনে আমরা কৃষ্ণের নামের আগে আমরা কি বলছি? ভগবান, তাই না? तो भगवान यदि सत्यिकारे भगवान ना होते, अगर कृष्ण अगर सच में भगवान नहीं होते तो 5000 साल पहले हुई एक घटना को आज हम क्यों मना रहे होते? राइट? हम तो 100 साल पहले की कोई घटना को नहीं मनाते। गांधी जी का बर्थडे कत तारीख? गांधीजीर जन्मदिन बोलुन। गांधीजीर जन्मदिन कबे मने आछे? स्कूले छुट्टी एकदिन पेताम आमरा। कत तारीख बोलुन? 2 अक्टोबर, ताई तो? 2 अक्टोबर। तो आजकल जो देखছি আমরা সরকার কি ভাবছে 2 অক্টোবর ছুটি কেন দেব? তো সেটাকে কোনো কাজের কাজে কোথাও লাগিয়ে দিই। কি করেছে সরকার? সাফাই দিবস, পরিষ্কার করব সেদিন আমরা। তো পুরো সারা ভারতবর্ষ কি সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করার জন্য যে এই দিনটাকে আমরা ব্যর্থ কেন করব সেই জন্য এই দিনটাকেও সাফাই দিবস বানিয়ে দিয়েছে, তাই না? আর হয়তো কিছু 100 বছর পরে 200 বছর পরে এরকমই সবাই ভুলে যাবে। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে যখন এসেছিলেন ওনার জন্মতিথিকে কেউ সাফাই দিবস বা অন্য কোনো দিবস বলে ভুলিয়ে দেয়নি। তা না হলে আজকে আমরা এখানে সবাই উপস্থিত হতাম না।
यदि क्यों इनडायरेक्टली जानते चाहे, अगर कोई इनडायरेक्टली भी अगर समझना चाहते कि सच में शायद कृष्ण भगवान है, सच में है क्या, तो इस बात से हम लोग समझ सकते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, इनकी जन्म तिथि हम लोग हजारों सालों बाद भी हम मना रहे, तो इसका मतलब कुछ तो है। সাধারণ মানসিকতার যদি কেউ রাখে, সাধারণ বুদ্ধি যদি কেউ রাখে, সেও বুঝতে পেরে যাবে নিশ্চিত রূপে তিনি কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি নয়। কারণ সামান্য ব্যক্তিকে আমরা কিছুদিনের মধ্যে ভুলিয়ে দিই, তা না হলে এত মহান মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হয়েছে পশ্চিমবাংলায়, বিনয় বাদল দীনেশ থেকে নিয়ে ক্ষুদিরাম বসু থেকে নিয়ে কত রকম, মাস্টার দাস সূর্য সেন, কার কথা মনে আছে বলুন? বাংলার ভূমিতে আজকে কে মনে রাখছে এদেরকে? কিন্তু কৃষ্ণকে, তাই না? তার মানে নিশ্চয়ই ইনি সাধারণ ব্যক্তি হতে পারেন না, কারণ যদি সাধারণ ব্যক্তি হতেন তাহলে আমরা আজকে এখানে জড়ো হতাম না। তো ঠিক তেমনই আমরা প্রথমে উদাহরণ দিলাম কার? সূর্যের উদাহরণ দিলাম, তাই না? তো যেমন সূর্য থেকেই এই জগতে কিন্তু সব শক্তির এসছে, তাই তো? শক্তির স্রোত হচ্ছে কি? সূর্য। ঠিক তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন এই জগতের সৃষ্টির মূল, इस संसार का मूल, इस संसार की सृष्टि कौन करने वाले हैं? तो ईश्वर भगवान हरि करते हैं इस संसार की सृष्टि। जिस प्रकार से भगवान श्री विष्णु के कमल नाभ से कौन आते हैं? ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी फिर आगे चल के बहुत सारी सृष्टि करते हैं। उसी प्रकार से সেরকম ভাবে আমাদেরকে বুঝতে হবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে গোবিন্দম আদি পুরুষম তমহম ভজামি। ভগবান ব্রহ্মা যিনি হচ্ছেন বিষ্ণুর প্রথম সন্তান, তিনি বিষ্ণুকে বলছেন না যে আদি পুরুষম। আদি পুরুষম রূপে কাকে বলছেন? কাকে সংজ্ঞা দিয়েছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। তো সেই শ্রীকৃষ্ণের জন্মের ব্যাপারে আজকে আমরা কিছু চর্চা করব, যে তিনি কিন্তু সাধারণ ব্যক্তি নয়। বড় বড় মহান মহান দার্শনিকরা, এমনকি বড় বড় ভক্তরা এই জগতে স্বীকার করেছেন যে কৃষ্ণ বা বিষ্ণুই হচ্ছেন আদি পুরুষ, ভগবান হচ্ছেন কে? শ্রীকৃষ্ণ। তো যেমন একটা জিনিস যদি আমরা বলি, কারা জানে নৃসিংহদেবের আবির্ভাব কিভাবে হয়েছিল? কে বলতে পারবে নৃসিংহদেব কিভাবে এসেছিলেন? হরে কৃষ্ণ। কোথায় থেকে এসেছেন নৃসিংহদেব? সিংহ মায়ের কাছ থেকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন নৃসিংহদেব, তাই তো? কি ওনার মা কে ছিল? উনি হাফ মানুষ ছিলেন, হাফ সিংহ ছিলেন। তো ওনার জন্ম কোথায় থেকে হয়েছে? মায়ের গর্ভ থেকে হয়েছে। তো সিংহের গর্ভ থেকে হয়েছে মায়ের জন্ম, বলুন হয়েছে কি? কোথায় থেকে হয়েছে? স্তম্ভ থেকে। এই ছোট ছোট পাতলা পাতলা রোগা রোগা স্তম্ভ থেকে হয়নি। হিরণ্যকশিপুর বাড়িতে কত স্তম্ভ ছিল, সব বিশাল। আজকেও কেউ যদি যায়, आज भी अगर आप जाएंगे अहोबिलम नाम से एक स्थान है, तो जिस स्तंभ से भगवान श्री नरसिंहदेव आविर्भूत हुए, उस स्तंभ को देखने में आज कैसे दिखते हैं? पहाड़ के समान दिखते हैं। সেটাকে ওঠার জন্য আপনাকে 800 মিটার উপরে উঠতে হবে, তো অনেকটা ট্রেকিং করতে হয় ওই পাহাড়ে ওঠার জন্য। তো সেটা পাহাড়ের মতো, ওনার বাড়ির একটা স্তম্ভ যেখান থেকে নৃসিংহদেব বেরিয়েছেন সেটা বুঝতে পারছেন এত বড়। তো ভগবান নৃসিংহদেবের জন্ম কি থেকে হয়েছে? স্তম্ভ থেকে হয়েছে। আচ্ছা, কুর্মদেবের জন্ম কোথায় থেকে হয়েছে? কুর্মদেব কচ্ছপ অবতার ভগবানের, যার উপরে মন্দার পর্বত রেখে কি করা হয়েছিল? সমুদ্র মন্থন করা হয়েছিল। কুর্মদেব যে কচ্ছপ अवतार का भगवान का जन्म कैसे हुआ? किसी को पता है? কিভাবে হয়েছে? কার জিকে স্ট্রং আছে শুনি? কেউ জানে? কেউ জানে না, কারণ ওনার জন্ম আমাদের মতো হয়নি, নিজে আবির্ভূত হয়েছেন। এরকম করলেন, হঠাৎ করে উনি প্রকট হয়ে গেলেন, ঠিক তো? বরাহদেব কিভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন? ভগবানের শুকর অবতার কিভাবে জন্মগ্রহণ করেছেন? শুকর রূপ, কেশব ধৃতা শুকর রূপা জয় জগদীশ হরে। কে বলতে পারবে কোথায় থেকে জন্মগ্রহণ করেছেন? ব্রহ্মার নোংরা স্থান, তাই না? নাসিকা। আমাদের নাসিকা থেকে কি বেরোয়? কি বেরোয় বলবেন না প্রভু, ঠিক আছে? কি শীতকালে আর উদাহরণ দেওয়া যাবে না, ঠিক আছে? তো নাসিকা থেকে, নাসিকা হচ্ছে কি নোংরা স্থান, কিন্তু ব্রহ্মার নাসিকা থেকে কে আসছেন এই জগতে? ভগবান শ্রী বিষ্ণু এক অদ্ভুত একটি রূপ স্বীকার করেছেন।
এত সুন্দর সেই রূপটা ছিল যে আমরা জানি যে শুকরদেরকে দেখে কিরকম লাগে। सुअर को देखने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है क्या? वेरी क्यूट पिगी। एनीबडी हैज सीन पिगी? এত সুন্দর পিগি কোথাও দেখিনি। কোথাও দেখেছেন শুকররা খুব ভালো পরিচ্ছন্ন জায়গায়, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন? কোথাও দেখেছেন? কোথায় ঘুরে বেড়ান বলা যাবে না, এমন একটি জায়গায়। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন শুকর রূপ নিয়েও যখন আসছেন এই জগতে, সেটাও কিন্তু এত সুন্দর দেখতে। সবাই, যত ঋষি মুনিগণ ছিলেন, যত দেবতারা উপস্থিত ছিলেন, ত্রিভুবনে সবাই দেখছেন যে ভগবান এত সুন্দর একটি রূপ নিয়েছেন। মানে ভগবান যাই করবেন বেস্ট করবেন, এর থেকে ঊর্ধ্বে কেউ কাজ করতে পারবে না। শুকর রূপ নিয়েছেন, সেটাও কিন্তু এত সুন্দর হয়েছে যে সবাই তাকিয়ে বেড়াচ্ছেন, এত সুন্দর শুকর আমরা কোনোদিন দেখিনি। তো সেই রূপটা কি বলা হয়? বরাহদেবের অবতার। তো সেই বরাহ নাসিকা থেকে উৎপন্ন হয়ে যেতে পারেন। তো আমরা কি দেখলাম? কুর্মদেবের মা বাবা কেউ জানে না, নৃসিংহদেবের মা বাবা কেউ জানে না। বরাহদেবের উৎপত্তি কোথায় থেকে হয়েছে? বরাহদেবের उत्पत्ति কোথায় থেকে হয়েছে? नृसिंहदेव नासिका थे। तो ये सारे अवतार जो भी आ रहे हैं, इनका कोई कॉमन सोर्स नहीं है, कहीं से भी कभी भी किधर भी आ जाते हैं। इसके अलावा कोई अवतार, কোনো অবতার এরকম বলুন যে ভগবান কিভাবে আসছেন? তো ভগবানের এরকম নানান রকমের কত অবতার আছে যার কোনো মা বাবা নেই, যেখানে থেকে ভগবান নিজের ইচ্ছাতেই এই জগতে চলে আসছেন, তাই না? তো ভগবান, আমরা বুঝতে পারছি ভগবানকে কোনো কোনো সময় এই জগতে সাধারণ রূপে ভগবান এই সাধারণভাবে আমাদের মতো এই জগতে আসেন, কোনো কোনো সময় নিজের ইচ্ছা মতো আসেন। তো সেই কারণে যখন উনি ভাবলেন, যখন বিশেষ করে যখন নৃসিংহদেবের কোলে কে ছিলেন? প্রহ্লাদকে যখন নৃসিংহদেব নিজের কোলে নিয়েছিলেন, ঠিক আছে? তো সেই সময়টা নৃসিংহদেবের মাথায় একটা বিচার আসে। তো নৃসিংহদেব ভাবছেন, এই প্রহ্লাদ সামান্য শিশু, তাকে আমি নিজের ছেলের মতো বাৎসল্য প্রেম দিচ্ছি, ওর মাথাতে আমি আদর করছি। তো সেই মানে আদান প্রদানে আমি দেখছি কি সে কত আনন্দ পাচ্ছে। কে পাচ্ছে? প্রহ্লাদ এত আনন্দ পাচ্ছে। তো ওনার মনে একটি বিচার আসলো যে এই জগতে আমি যতবারই এসছি, কিভাবে এসছি? হয়তো পিলারের রূপ থেকে এসছি বা এরকম ভাবে এসছি, কিন্তু আমি কিন্তু সাধারণ মানুষ হয়ে এই জগতে আসি। তো আমারও ইচ্ছে হচ্ছে যে যেমন এই প্রহ্লাদ এই জগতে এই বাৎসল্য প্রেম আমার কাছ থেকে এই ভালোবাসাটা পাওয়ার চেষ্টা করছে, পাচ্ছে, সে এত আনন্দ পাচ্ছে, আমিও যাতে এই জগতে কিভাবে আসি, একটা সাধারণ মানুষ হয়ে আসি, মা বাবাকে যাতে বরণ করে আসি। যখন আমারও মা বাবা আমাকে কি করবে? অফকোর্স ভগবানের মা বাবা কারা হতে পারে? কেউ সাধারণ ব্যক্তি হতে পারে না, ভগবানেরই ভক্তরাই হতে পারে। তো ভগবানও ভাবছেন যদি আমারও কেউ যদি মা বাবা হতেন আর আমাকেও কিন্তু কি করতেন? ভালোবাসতেন, তাহলে আমি কত আনন্দ পেতাম। তো এই বিচারটা কোন অবতারে এসছে? ভগবানের নৃসিংহদেবের অবতারে। তো তারপর থেকে উনি কি করলেন? উনি কিন্তু সাধারণ মানুষ রূপে অবতার নেওয়ার সংকল্প নিলেন। তো বিশেষ করে রামচন্দ্রের অবতার আর কৃষ্ণচন্দ্র, ঠিক আছে? কারণ এই দুটো অবতারে উনি বাৎসল্য লীলা কিন্তু অনেক ভালোভাবে করেছেন। বাৎসল্য প্রেমের মানে মা বাবার কাছ থেকে এই যে প্রেম আস্বাদন, সেইটা কিন্তু বেশি করে করেছেন। এর আগের অবতারগুলিতে এরকম লীলা খুব একটা ছিল না, ঠিক আছে? তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আর রামচন্দ্র সেই জন্য সাধারণ বালক রূপে, মানুষের শিশু রূপে উনি এই জগতে এসেছিলেন। তো রামচন্দ্রের জন্মতিথিকে কি বলা হয় বলুন? কি বলা হয়? राम नवमी। रामचंद्र की जन्मतिथि को कहते हैं राम नवमी। तो नवमी की तिथि को उनका जन्म हुआ। और सीता देवी के जन्म उत्सव को क्या कहा जाता है বলুন? একটা প্যাটার্ন আছে, সেই প্যাটার্নটা বলার চেষ্টা করছি। বলুন, সীতা দেবীর জন্মদেবী উৎসবকে কি বলা হয়? কি নাম? সীতা নবমী। আর হনুমানজিও কিভাবে এসছেন? হনুমান উনিও কিন্তু নবমী তিথিতেই এসছেন। মানে বেসিক্যালি কি, না নট নবমী, ওনার ঠিক 7 দিন পরে, রামচন্দ্রের আসার ঠিক 7 দিন পরে এসছেন। তো রামনবমী, সীতা নবমী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন এসছেন এই জগতে কোন তিথিতে এসছেন? অষ্টমী তিথিতে। আর রাধারানী কবে এসছেন? অষ্টমী তিথিতে। প্যাটার্ন বুঝতে পারলেন?
তো যেই তিথিতে ভগবান রামচন্দ্র এসছেন সেই একই তিথিতে তার কিছুদিন পরেই সীতা মাও এসছেন। আর ঠিক তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসছেন তার ঠিক 2 সপ্তাহ পরে রাধারানীও এসছেন। ঠিক আছে, তো সেই জন্য দুটোই কিন্তু অষ্টমী তিথি। তো অষ্টমী তিথিতে বলা হচ্ছে যে যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কোন কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কে জানে? সূর্য বংশে না চন্দ্র বংশে? হ্যাঁ, কোন বংশে? দেখি কতটা বুদ্ধিমান সবাই, বলুন কোন বংশে? সূর্য বংশ, তাই তো? চন্দ্রবংশী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কি ছিলেন? চন্দ্রবংশী। তো যেহেতু চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, চন্দ্রমাও কিন্তু উনি কি করছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আসার অপেক্ষাতে খুব আনন্দিত ছিলেন। সেই কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রাত কটার সময় বলুন? সবাই জানে রাত কটার সময়? 12টার সময়। অন্যান্য অবতার কিন্তু ভগবানের কিন্তু অনেক কৃপালু। भगवान के बाकी अवतार बहुत ही ज़्यादा कृपालु। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फास्टिंग नहीं करवाते हैं। कटा अवधि दोपुर 12টা अवधि मैक्सिमाम, বা হয়তো সন্ধ্যাবেলা 5টা 6টা অবধি। নৃসিংহদেব বা শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আমরা 6টা অবধি করি। ঠিক তেমনই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাত 12টায় আবির্ভূত হয়েছেন। আর ততক্ষণ আমাদেরকে কি করতে হয়? উপাস, তাই না? তো উপবাস করাটা মানে কেমন? রাত 12টা অবধি। কটা অবধি? মানে পরশু দিন সকাল থেকে যেরকমই সূর্যোদয় হলো তারপরে কটা অবধি? রাত 12টা অবধি আমাদেরকে কিরকম থাকতে হবে? নির্জলা। কারণ শাস্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে যে যদি কেউ জন্মাষ্টমী তিথিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের তিথিতে যদি কেউ কি করে? নিরাহার থাকে, এমনকি জল পর্যন্ত যদি কেউ না নেয়, তাহলে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ একাদশী পালন করার থেকেও বেশি ফল সে পাবে। তো কারা কারা একবারে কি লক্ষ লক্ষ হাজার হাজার একাদশী করে নিতে চান? হ্যাঁ, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তারপর থেকে একাদশী আমরা করব না। ঠিক আছে, বৈষ্ণব মানেই ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য আমরা নিশ্চয়ই কিছু না কিছু প্রচেষ্টা লাগিয়ে রাখবো। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি জন্মাষ্টমীর দিন কেন সবাইকে যত, আর এটা ভারতবর্ষের রীতি আছে। শ্রীল প্রভুপাদ অনেক সময় লেকচারে বলতেন, ওনার কথাতে বলতেন যে ভারতবর্ষে 100 বছর আগে পর্যন্ত, 50 বছর আগে পর্যন্ত প্রভুপাদ বলতেন যে এমনকি মুসলিমরাও কি করতেন? জন্মাষ্টমী তিথি এমন উৎসব ছিল সারা ভারতবর্ষে যে মুসলিমরাও কিন্তু ফাস্টিং করতেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমরাও ফাস্টিং করবো। ঠিক আছে, তো ভাবতে পারছেন কি কালচার ছিল সে? এখন সব কলিযুগের এতে বিগড়ে গেছে। তো জন্মাষ্টমী এতই বড় উৎসব ভারতবর্ষে শুরু থেকেই রয়েছে। তো আমাদেরও কি করা উচিত? রাত 12টা অবধি নিরাহার উপোস থাকার চেষ্টা করা, যতটা পারেন না জল খেয়ে থাকার চেষ্টা করা উচিত। ঠিক আছে, তো তো কথা হচ্ছে যে যেমন যখন পরীক্ষিত মহারাজ আর সুখদেব গোস্বামীর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছে, কোথায়? গঙ্গার ধারে। সেই স্থানে যখন পরীক্ষিত মহারাজের কাছে শুধু 7 দিন সময় বাকি ছিল। কিসের জন্য? কিসের জন্য? ওনার কাছে সময় ছিল যে 7 দিন মেয়াদ আছে, এর মধ্যে উনি ওনাকে যা ভক্তিতে উন্নতি করার সেটা ওনার কাছে সময় আছে। তারপরে কিন্তু একটা তক্ষক বলে একটা সাপ এসে ওনাকে দংশন করবে। তো ওনার কাছে আলটিমেটাম ছিল, আমরা তো জানি না আমরা কবে এই জগৎ থেকে যাব। উই ডোন্ট নো when we will leave this world. আমাদের কোনো জানা নেই যে কোন সময়টা আমরা এই জগৎ থেকে চলে যেতে পারি। তো পরীক্ষিত মহারাজ কিন্তু সেই সুযোগটি পেয়েছিলেন। 7 दिन बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, इतना उनको समय मिल गया। तो उन्होंने समय का सदुपयोग किया और शुकताल नाम का एक स्थान है हरिद्वार के पास। शुकताल के पास जाकर वो बैठ गए और आमरण, उन्होंने क्या सोचा कि मैं आमरण अनशन, मतलब मैं कुछ नहीं खाने वाला, क्योंकि अब से मैं भगवान श्री हरि को अपना सब कुछ दे देने वाला हूं। तो इसी बीच में बहुत सारे ऋषिगण वहां पे उपस्थित हो जाते हैं। অনেক ঋষি মুনিরা, এই জগতের যত গণ্যমান্য পুরুষরা ছিলেন, দেবতারা ছিলেন, সবাই সেই জায়গায় উপস্থিত হয়ে যান। তার মধ্যে ব্যাসদেব, তার মধ্যে নারদ মুনি, তার মধ্যে বিশ্বামিত্র মুনি, তার মধ্যে বশিষ্ঠ মুনি,
সবাই যত বড় বড় নাম আমরা শুনেছি সবাই ওই স্থানে উপস্থিত হয়ে যান। কেন? কারণ একটি বড় ঘটনা ঘটতে চলেছে। 7 দিনের মধ্যে এই পুরো জগতের রাজা, রাজা পরীক্ষিত, যিনি একাই কলির সাথে যুদ্ধ লড়ে গেছেন, যিনি একা কলিকে এই জগতে ঢুকতে পর্যন্ত দেননি, ওনার কিন্তু এই জগৎ থেকে কি পলায়নের সময় চলে এসছে। আর সেই অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখার জন্য এই বিভিন্ন রকমের এই জগতের সবাই কিন্তু ওখানে সেই স্থানে পৌঁছে গেছেন, উপস্থিত হয়েছেন। মানে বিরল দৃশ্য, এইরকম দৃশ্য কেউ আজ পর্যন্ত দেখেননি, যে এত বড় একটা রাজা, যাকে ছোটবেলায় মায়ের গর্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাকে রক্ষা প্রদান করেছেন, মায়ের গর্ভে স্বয়ং চক্রধারী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে ব্রহ্মাস্ত্র থেকে, অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র থেকে রক্ষা প্রদান করেছেন। দেখি আমরা আজকে যে কিভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই সন্তানকে, যে আজকে এত বড় রাজা হয়ে আজকে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে, তাকে কিভাবে রক্ষা করে, সেটা দেখার জন্য, সেটাকে শোনার জন্য, সেখানে কি জিনিস ঘটছে সেটার জন্য এই জগতের সব গণ্যমান্য পুরুষরা ওখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তো ইতিমধ্যে উনি সেই ঋষিদের কাছে দুটো প্রশ্ন সবার সামনে প্রস্তুত করেন। কি দুটো প্রশ্ন? কে জানে দুটো প্রশ্ন কি? বলুন, কে জানেন? এই জগতে বেঁচে থাকতে থাকতে প্রত্যেকটি মানুষের এই জগতে কি কর্তব্য, প্রত্যেক মানুষের কি কর্তব্য রয়েছে। যখন আমরা হাঁটছি, চলছি, খাওয়া দাওয়া করছি, ঘুমোচ্ছি, শুচ্ছি বা নিজের কার্যগুলো করছি, দিনচর্যার কার্যগুলো করছি, প্রত্যেকটি মানুষের কি কর্তব্য, সেইটা ছিল প্রথম প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন কি? এই জগৎ থেকে যাওয়ার জন্য, মানে যাওয়ার মতো কোনো ব্যক্তি হয়ে গেছে, মৃত্যু শয্যায় কেউ পড়ে আছে, এমন ব্যক্তি যে মরার ঠিক, মৃত্যু ঠিক আগে স্থিত আছে, সেই ব্যক্তির কি কর্তব্য এই জগতে? इस संसार में जीवित व्यक्तियों के लिए क्या कर्तव्य है, और जो मरने वाले हैं, इस संसार में सब कोई मरने वाले, तो उस मरने वाले व्यक्ति क्या इस संसार में क्या कर्तव्य है? ये दो प्रश्न पूछा। तो भले ही प्रश्न दो थे, लेकिन उत्तर क्या था? उत्तर एक ही था, किम स्मर्तव्यम किम जपन्त्यम। तो इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं कि क्या किस व्यक्ति का स्मरण करना चाहिए, किन का जप करना चाहिए, किन के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए, क्या कौन है वो व्यक्ति जिनके बारे में उनका हमेशा हर एक व्यक्ति को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछे गए थे, और इन सब का उत्तर केवल एक ही है। क्या? हरेर नामेव केवलम। हरि कथा ही संसार का सार है। भगवान श्री कृष्ण का नाम और भगवान श्री कृष्ण की कथाएं। जे बेचे आछे तारो एटाई कर्तव्य, एटाई श्रवण करा और एटाई जप करा। और जे मरछे এই জগৎ থেকে তারও কি কর্তব্য? কি? হরির কথা শ্রবণ করা আর হরির ব্যাপারেই হরির নাম জপ করা। বুঝতে পেরেছেন? প্রশ্ন দুটো ছিল কিন্তু উত্তর কিন্তু একটাই। তো দ্বিতীয় স্কন্ধ শুরু হচ্ছে সুখদেব গোস্বামী আর পরীক্ষিত মহারাজের এই প্রশ্নের কথোপকথন বা উত্তর থেকে, প্রশ্নের উত্তর থেকে। আর ঠিক তারপর থেকে সুখদেব গোস্বামী আগামী 11 স্কন্ধ ঠিক হরির কথাই ওনাকে বলে গেছেন। তো প্রথম 9 স্কন্ধের ভগবান শ্রী বিষ্ণু কিভাবে এই জগৎকে রচনা করেছেন, কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কিভাবে উনি সংহার করেন, সেইগুলোর ব্যাপারে চর্চা করা হয়েছে। কটা স্কন্ধে? প্রথম কটা স্কন্ধে? 9টা স্কন্ধে। কিন্তু 10ম স্কন্ধ কার উপরে আছে? 10ম স্কন্ধ হচ্ছে আশ্রয় তত্ত্বের উপরে। ঠিক আছে, আশ্রয় তত্ত্বের উপরে। আমাদের আশ্রয় তত্ত্ব কি আছে? কার আমাদের আশ্রয় নেওয়া উচিত? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নেওয়া উচিত। তো যদিও 9টা স্কন্ধে হরি কথা, বিভিন্ন ভগবানের নানান রকমের অবতারের গল্প আসছে, কিন্তু 10ম স্কন্ধ আর একাদশ স্কন্ধ শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সম্পর্কে আছে। আর সব থেকে বড় স্কন্ধের মধ্যে একটা। কটা অধ্যায়? শ্রীমদ্ ভাগবতমে কটা অধ্যায় আছে কেউ জানেন? মোট কটা অধ্যায় আছে? কটা স্কন্ধ আছে? 18টা স্কন্ধ আছে। অধ্যায় কটা আছে?
কে বলতে পারবে? জিকে আপনাদের কে বলতে পারবে? কটা অধ্যায় আছে? বলুন, দশম স্কন্ধে কটা অধ্যায়? 90। কটা? 90টি। আর একাদশ স্কন্ধে কটা অধ্যায় আছে? 30টার উপরে আছে, ঠিক আছে, 30টা কি 36টা আছে। মোট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলার জন্য মোট কটা অধ্যায় হলো? 90। আর যদি 36টাই ধরি আমরা, কটা? 126টার উপরে। তো 326-এর মধ্যে 126টা কার সম্পর্কে বলা হয়েছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে। তার মানে বুঝতে পারছেন শ্রীমদ্ ভাগবতম এই জগতে কেন এসছে? শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করানোর জন্য। কারণ ভগবানও চিন্তিত ছিলেন আমি এই জগৎ থেকে চলে যাচ্ছি, কারণ ঠিক সামনেই একটি মহান অন্ধকারের যুগ সামনে উপস্থিত হচ্ছে। সেই যুগটির নাম হচ্ছে কলিযুগ। সেই কলিযুগে লোকের মধ্যে কোনো করুণা থাকবে না। লোকের যারা রক্ষক তারাই কিন্তু ভক্ষক হয়ে উপস্থিত হবে। এতই সামান্য जनसाधारण ऐत ही कष्ट पावे, इतने इतने कष्ट पाएंगे कि जंगलों में जाके और पहाड़ों में जाके उनको शरण लेनी पड़ेगी। इतना कर लिया जाएगा और उनके संपत्तियों के साथ इतना ज़्यादा उनके साथ ज्यादती होगी कि उनको सिर्फ उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा। कहाँ कहाँ चलें? छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। हरिद्वार भी नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हिमालय के ऊपर। तो मैं कुछ दिन पहले हरिवंश पुराण पढ़ रहा था, तो कुछ कुछ बाकी सब पुराणों में भी वर्णन आता है कली के बारे में। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में वर्णन आता है कलियुग में क्या क्या घटनाएं होंगी। 12वां स्कंद का 2वां अध्याय कलियुगेर लक्षण, कलियुग में क्या क्या घटनाएं घटेंगी 12वें स्कंद में मिल जाएगा, लेकिन बहुत कम दिया है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस कलियुग के बारे में बताना नहीं है। भागवतम का फोकस क्या है? भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताना। लेकिन ऑफकोर्स जितना बताया वो सफिशिएंट है, लेकिन बाकी पुराणों में कलियुग के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन आता है। और एक उसी तरह से एक पुराण है जैसे महाभारत। महाभारत में भी कली के बारे में कुछ संक्षेप में वर्णन आता है कि कलियुग में क्या घटेगा। अभी देख और सुनने की बात आवश्यकता नहीं है, आज हम देख ही पा रहे हैं क्या घट रहा है, তাই না? আমরা তো দেখতে পাচ্ছি কলিযুগে কি ঘটছে, কিন্তু শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে যে আরো কি ঘটবে। এখন পর্যন্ত সময় কিন্তু ভালো সময় আছে, এই ভালো সময়ের মধ্যেই এত অনাচার হচ্ছে। আগামী 4,27,000 বছর কত কি ঘটবে, তাই না? তো লোকেদের কাছে খাবার কিছু জুটবে না। বর্ণনা ওখানে হরিবংশ পুরাণে কিছু কিছু ছিল, ভাগবতমেও বলছে যে খাবার জন্য লোকেরা কি করবেন, কোথাও খাবার জন্য কোথাও পৃথিবী চাষ কোনো কিছু চাষ করা যাবে না, সব কিছু উর্বরতা সব চলে যাবে, মাটির উর্বরতা একেবারে চলে যাবে। তো খাবার জন্য কি করতে হবে? গাছপালার ফল খেয়ে থাকতে হবে, বা আমিষ আহার খেয়ে থাকতে হবে। যা পশু পাবে তাকেই কিন্তু ভক্ষণ করবে, মানুষকে ভক্ষণ করবে, ঠিক আছে? আর কি করবে? পশুদেরকে করবে, কারণ রাইস ডাল কোথাও কিছু পাবে না। কি হবে? না হয় জড়ের ওই গাজর মূলো যা নিচে মাটির নিচে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো খেয়ে থাকতে হবে, আর না হয় ফল খেয়ে থাকতে হবে, বা হয়তো ছোলা বা মটর এগুলো জিনিস খেয়ে থাকবে। শস্য হওয়া কিন্তু একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। পরিধানে ওদের পড়ার জন্য কি থাকবে? কিছু কাপড় পর্যন্ত থাকবে না। এত মানে দুর্ভিক্ষের সময় আসবে যে লোকেরা কি করবেন? আগামীকালে গাছের পাতা গায়ে জড়িয়ে থাকবেন, গাছের পাতা দিয়ে ওরা সেলাই করে গাছের পাতা দিয়ে নিজের ড্রেস তৈরি করবে। আর সেটা কোথায়? যেমন আদি পুরুষরা যেমন আগেরা থাকতো, আমরা ইতিহাসে পড়ে এসেছি না, কিন্তু তারা এদের মতোই কিন্তু পাহাড়ে আর জঙ্গলে থাকবে। বর্ণনা আসছে কাশ্মীর, হিমাচল এইগুলো স্থানে ওদেরকে মানে জবরদস্তি ওখানে শরণ নিতে হবে, পাহাড়ের মধ্যে গুফার মধ্যে ওদেরকে ঢুকে থাকতে হবে। কারণ যেখানেই রাজাদের লোকেরা থাকবে তারাই কিন্তু অপমানিত করবে, ওখানেই দণ্ড দেবে, ওখানেই ওদের কাছে কর নেওয়া হবে। সেই জন্য মানে সবাই কিন্তু চেষ্টা করবে যাতে আমরা পাহাড়ে থাকি, বুঝতে পারছেন? আর শুধু সব জায়গায় যারাই রাজা হবে তারাই কিন্তু ভক্ষক হবে। এত উৎপাতের সময় মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে না, অ্যাসিড রেন হবে। অ্যাসিড মানে এমন একটি কেমিক্যাল, জলের মতো দেখতেই হবে না, কিরকম একটা লালচে জলের মতো, ঠিক আছে? বৃষ্টির জায়গায় অন্য রকমই বৃষ্টি, কি বৃষ্টি ওর বোঝাই যাবে না, যা তা মানে
অবস্থা থাকবে, রক্ত অনেক সময় বৃষ্টি হবে, লাল রঙের বৃষ্টি। যত পশু পাখিরা আছে সবাই কিন্তু কষ্ট পাবে, আর সব জায়গায় শুধু চোর ডাকাত এরাই রাজা হয়ে থাকবে। যার কাছে পাওয়ার থাকবে, যার কাছে শক্তি আছে, সেই কিন্তু রাজত্ব করতে পারবে। তো কলিকালে এত খারাপ সময় আসার আছে, এখনো অত খারাপ আসেনি, আমরা তাও এখানে বসবাস করছি, খাবার জন্য চাল ডাল পাচ্ছি আমরা, কিন্তু আগামীকাল কিন্তু খুব খারাপ সময় আছে, খুব খারাপ সময়। সেই কারণে এই সব দেখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভাবলেন যে সপ্তম মন্বন্তরের 28তম দাপরে আমি এই জগতে আবির্ভূত হব, এই জগতের লোকের কল্যাণ করার জন্য। কারণ শুধুমাত্র হরি কথা দ্বারাই কিন্তু কলিযুগের কলমশ থেকে সবাই উপরে উঠতে পারে। कलयुग में अगर किसी को ऊपर उठना है सिर्फ और सिर्फ हरि कथा के द्वारा ही। और मैं ये सोच भी रहा था क्योंकि कलयुग में ऐसे सिचुएशन है कि लोग धर्म के लिए कोई ज़्यादा उत्साही नहीं होगा, सब क्या चाहते हैं, सब अधर्म ही करना चाहते हैं। लेकिन अधर्म इतना बढ़ जाएगा और लोग धर्म में रुचि नहीं रखते हैं कि अधर्म के द्वारा जो कष्ट मिलेगा लोगों को, उस कष्ट को पाकर लोग धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ? এত লোকেরা কষ্ট পাবে, যদিও মানুষ কলিযুগে বেশি ধার্মিক হবে না, তারাও ধর্মের পিছনে কেন ওরা আগ্রহী হবেন? কেন? কারণ সব জায়গায় ওরা কষ্ট পাচ্ছে, সব দিক থেকে কষ্ট পাচ্ছে। 30 বছর 25 বছর যদি কেউ বেঁচে যায় তাকে বলা হবে দাদু, দাদু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? প্রত্যেকের শরীরে কোনো না কোনো রোগ, সেটা বাঁধা হবে, লেখা হবে যে ম্যাক্সিমাম লোকেরা রোগেই মরবে, শরীরে কোনো বল শক্তি কোনো জিনিস থাকবে না। সৌন্দর্য, স্ত্রী, হ্যাঁ আরেকটা কথা লেখা আছে যে জনসংখ্যাতে স্ত্রীদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশি হয়ে যাবে, কারণ কামুক পুরুষরাই মরার সময় স্ত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে পরের জন্মে কোন শরীর নেবেন? স্ত্রীর শরীর নেবেন। তো স্ত্রীর সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে যাবে আগামীকালে। আর সব জায়গায় ব্যভিচার হবে, কোথাও কিন্তু ফ্যামিলি লাইফ, কোথাও কেউ গৃহী হয়ে থাকবে না, শুধুমাত্র ছেলে মেয়ে একসাথে থাকা। এখনই আমরা দেখছি শুধুমাত্র এইভাবে এমনই থেকে যায়, কোনো বিবাহের। তো এই রকম খুব খারাপ সময় আগামীকালে আসছে। তো শুধুমাত্র কৃষ্ণ কথা আর কৃষ্ণের চর্চা, এটাই হচ্ছে কলিযুগের একমাত্র উপায়। আর সাধারণ মানুষ বুঝে না। আজকে আমরা দেখছি বাংলাদেশে কি ঘটছে, তাই না? বাংলাদেশের কি অবস্থা হয়ে আছে, সেখানে সনাতন ধর্মে যারা আছেন তারা সেখানে লঘু সংখ্যক, তারা বহু সংখ্যক নয়, তারা হচ্ছেন কি লঘু সংখ্যক। আর সেখানে দেখুন আরেকটা খুব অদ্ভুত জিনিস, পশ্চিম বাংলা আর পূর্ব বাংলা, যেটা বলা গেলে পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা শুধুমাত্র একটা লাইনের তফাৎ। পূর্ব বাংলাতে এখনো যদি দেখা যায় 50, 60, 70টা মন্দির আছে। কটা আছে? 50, 60, ছোট ছোট গ্রামে গ্রামে ছোট 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 মন্দির। ইসকনের কটা মন্দির আছে? 50, 60, 70টার উপরে মন্দির আছে। আমি কত 50টা মন্দির আমি 10 বছর আগেকার ডেটা বলছি, এখন তো আরো কত হয়ে যাবে। আর পূর্ব বাংলা মানে আমাদের এই পশ্চিম বাংলা, এটা যদি দেখি এখানে কটা আছে ইসকনের মন্দির বলুন? যেখানে হিন্দুরা বহু সংখ্যক, সেখানে কত আছে গুণে আমি 10টার মধ্যে দেখিয়ে দেবো ইসকনের মন্দির পুরো বাংলাতে। গত 10 বছর আগে তো 3টে গুণে, শিলিগুড়ি মিন্টো পার্ক, কলকাতা মিন্টো পার্ক, আর কোথায় ছিল মায়াপুর, এই 3টেই মন্দির ছিল। এখন তাও এই 3টেই মন্দির ছিল। এখন সচেতনতা এসছে, সেই কারণে মন্দিরও বাড়ছে। হিন্দু যেখানে বহু সংখ্যক আছে সেখানে ধর্ম মানছে না, ধর্ম করছে না। যেখানে লঘু সংখ্যক আছে, যেখানে উৎপীড়ন হচ্ছে, যেখানে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, সেখানে কি করছে? কৃষ্ণ। আজকে পুরো বাংলাদেশ এক জায়গায় মিলে কষ্ট পেয়ে সবাই কি করছে? কৃষ্ণের নাম সংকীর্তন করছে। কিছুদিন আগে দেখেছেন আপনারা সেই ব্রিজের তলায় নেমে সবাই কৃষ্ণের নাম করছে, হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো এত উৎপীড়ন পাওয়ার পরে তারা কিন্তু কৃষ্ণের নাম ইয়ে করছে, আর আরামে আছে, শান্তিতে আছে তুলনামূলকভাবে। এখানেও সমস্যার শেষ নেই, তাই তো? এখানে অন্য সমস্যা আছে, অন্যরকম ভাবে সমস্যা আছে, তাই না? রাজাই অনেক সময় ভক্ষক হয়ে যায়, তাই না? কিন্তু কথার কথা এই যে যেখানে এত পরিমাণে আমাদের কাছে ভক্তি করার সুযোগ আছে, ভগবানের স্মরণ করার সুযোগ আছে, কজন আজকে কৃষ্ণকে মনে রাখছে? কজন ভগবানকে স্মরণ করছে? তো সেই কারণে
কলিযুগে অনেক সময় আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, কলি এত খারাপ সময় কেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিকে এত এত আস্পর্ধা দিয়ে দিয়েছেন, এত কষ্ট করে। ভাবতে পারছেন 5000-এ এত কিছু করছে, 5000 বছর হয়েছে, আগামী দিনে কি হবে তার কোনো কল্পনাই করা যেতে পারে না। আগামী 100 বছরে কি হবে, আগামী 10 বছরে কি হবে, তাই না? অলরেডি আমরা গত 1000 বছর ধরে আমরা শুধু উৎপীড়ন দেখছি, কষ্ট দেখছি। তার মধ্যে সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য। ওরা চাইলে রাতকে দিন আর দিনকে রাত করে দেবে, না আজকে রাত নয় দিন, যে যেটা পাচ্ছে সেটা করছে। অসত্য এত বেশি বেড়ে গেছে। তো অনেক সময় প্রশ্ন আসতে পারে যে কলি এত কষ্ট কেন দিচ্ছে, ভগবান কি করছেন এত? ভগবান কি দেখছেন না কলিযুগের মানুষ কষ্ট পাচ্ছে? তো না, আমাদেরকে বুঝতে হবে কলিরও ভগবানের প্রতি একটা সেবা আছে। কলিযুগে কারা এসছেন জানেন? অফকোর্স কলির ব্যাপারে শাস্ত্রে বর্ণনা করা হচ্ছে। কলি নিজেও একটা ব্যক্তি, কিরকম একটা ব্যক্তি বিশেষ। তার যদি হুলিয়া দেখা যায়, বড় বড় দাড়ি আছে, কালো রঙের একটা পোশাক পরে, মাথায় একটা মুকুট, নিজেকে রাজা বলে মনে করে, আর ওর শরীর থেকে মরা ইঁদুর যেরকম গন্ধ, কিরকম মরা ছুঁচো বা ইঁদুর যেরকম গন্ধ বেরোয়, তার শরীর থেকে কিরকম গন্ধ আসে, মরা ইঁদুরের মতো। তার পাশে গেলে আপনি থাকতে পারবেন না। মানে বুঝতে পারছেন কলিযুগের মানুষের মধ্যেও এরকম কিছু কিছু লক্ষণ দেখেছেন। হস্টেলে চলে যান, যত বয়েজ হস্টেল চলে যাবেন, আজকাল তো গার্লস হস্টেলের এই একই অবস্থা। কেন? কারণ যেহেতু মানে আগে আমরা জানতাম যে স্ত্রীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এখন গার্লস হোস্টেল হোক বয়েজ হোস্টেল হোক, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল, আমি নিজের কলেজেরই হোস্টেলের কথা বলছি, সব জায়গায় একই রকম অবস্থা, সব নোংরা জায়গা। তো কেন? কারণ কলির লক্ষণ হচ্ছে যে অপরিষ্কার রাখা। যেখানেই পরিষ্কার থাকবে না, যেখানেই অলক্ষীর লক্ষণ, সেখানেই কিন্তু কে আসবে? কলির বাস হবে, বসবাস হবে। সেই জন্য আমাদেরও বাড়িতে কি করা উচিত জানেন? সবসময় কি রাখা উচিত? নোংরা হয়ে সবকিছু, কাপড়, জামা কাপড় একদিকে, বা জিনিসপত্র, জুতো একদিকে, গামছা একদিকে, সবকিছু একদিকে, এইভাবে রাখবেন বাড়িতে। তাহলে কি হবে? বাড়িতে কলি কোনোদিন আসবে না। বুঝতে পারলেন? কোনোদিন কলি আসবে না। লক্ষ্মীর বাস কোথায় হয়? আমরা পরিষ্কার না থাকা তাকে বলা হয় অলক্ষ্মী, সেখানে ভগবান থাকেন না। যেখানেই ক্লিনলিনেস ইজ নেক্সট টু গডলিনেস, বাংলায় কথা, ইংলিশে কথা আছে। ঠিক তেমনই কলি কিন্তু যেখানেই অপরিষ্কার জায়গা সেখানেই প্রবেশ করে, আর বিশেষ করে যেখানে হৃদয় অপরিষ্কার আছে, যেখানেই ভগবানের প্রতি আসক্তি নেই, সেখানেই সব থেকে বেশি প্রবেশ করে। তো কলি এত কিছু কলমশ করবে কলিযুগে, কিন্তু তার পিছনে একটা কারণ আছে। কারণ হিন্দিতে একটা কথা শুনেছেন, লাতোকে ভূত বাতো সে নেই মানতে। আমরা হচ্ছি কি কুকুরের পিছনের ভাগটা কি বলা হয়? কুকুরের ল্যাজ, তাই না? তো যতই আপনি সোজা করার চেষ্টা করুন ততটা বেঁকে যাবে। তো কলিযুগের মানুষ হচ্ছে ট্রিপল রিফাইন্ড। সত্যযুগে এদের মুক্তি হয়নি, ত্রেতাতেও রামচন্দ্রের সাথে, বা ত্রেতা যুগে যা ভগবানের অবতার এসেছেন সেখানেও ওনার সাথেও ওনারও ভক্তি করিনি আমরা। দাপরে কৃষ্ণচন্দ্র এলেন, তাকেও আমরা ভুলে গেছি। সেই জন্য 3টে যুগের ট্রিপল রিফাইন্ড, তাই না? ফিল্টার হয়ে কলিযুগের মানুষ যারা আছেন তারা কিন্তু বিশেষ যোগ্যতা প্রাপ্ত আছেন। তাদেরকে যদি ধোলাই পিটাই না করা হয়, তারা কিন্তু কৃষ্ণকে স্মরণ করবে না। সেই জন্য সব থেকে স্পেশাল যুগ কাদের জন্য রাখা হয়েছে? যারা সব থেকে বেশি কি ছেনে, মানে ফিল্টার হয়ে এসছেন। তো আমরা কিন্তু এইগুলোরই যোগ্য। অনেক সময় আমরা প্রশ্ন করি, আমরা কি পাপ করেছিলাম, আমরা এই যুগে এসেছি, আমরা থাকতে চাই না এই জগতে, কি হবে, আর থাকতে চাই, আর বাঁচতে চাই না, এত কষ্ট এখানে, ভগবান তুলে নাও। আমাদের অনেক মনে এইগুলো প্রশ্ন আসতে পারে, কিন্তু আমরা তোলার যোগ্য হইনি। ঠিক আছে, তোলার জন্য আগে যোগ্য হতে হবে। এত লাজ যত খেয়েও আমরা এখানেই আমরা বাড়ি বানাতে চাই, এখানেই আমরা থাকতে চাই। তো সেই জন্য কৃষ্ণ কি করেছেন? ব্যবস্থা করেছেন। এই সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি, ক্রমশত দেখা গেলে একদিক থেকে সব থেকে বাজে যুগ হচ্ছে কলি। সত্য থেকে ত্রেতা খারাপ, ত্রেতা থেকে আরো খারাপ হচ্ছে দাপর। প্রত্যেক এতেই কিন্তু ধর্মের একটা পায়ের হ্রাস হচ্ছে। কিন্তু সব থেকে বাজে যুগ হচ্ছে কি? ধর্মের যেটা শেষ স্তম্ভ, যেটা সত্য থেকেছে, সেটাও কিন্তু চলে গেছে কোন যুগে? কলিযুগে।
ধর্ম কিন্তু পুরো পা বিহীন হয়ে গেছে, আমার পুরো একটা পা যেটার উপর দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে সত্য, সেটাও কিন্তু মিথ্যাচার আর পুরো দুরাচার করতে করতে সেটাতেও ধর্ম পড়ার মতো অবস্থায়। তো সেই রকম যুগ কেন দেওয়া হয়েছে? কারণ পরীক্ষিত মহারাজ যখন কলিকে যখন শাস্তি দিচ্ছিলেন, ওকে মারার জন্য তৎপর ছিলেন, উপস্থিত ছিলেন যে আজকে আমি একে শেষ করেই ছাড়বো। কারণ সে কি করেছিল, একটা গাভীকে, গোমাতাকে আর একটা বৃষভকে সে অত্যাচার করে ওখানে মারতে চেয়েছিল। তো মারা সত্ত্বেও যখন দেখতে পাচ্ছেন যে একটা বলদকে, বলদের 3টে পাকে অলমোস্ট মেরে পুরো শেষ করে দিয়ে, শুধু একটা পায়ের উপরে বলদটা, ওই বৃষভ, সে বলদ কিন্তু দাঁড়িয়ে এরকম খড়চ্ছে। তো তখন উনি জিজ্ঞেস করেন, কাকে জিজ্ঞেস করেন? ওই বলদটা কেউ ছিল না, বরং কে ছিলেন? ধর্ম ছিলেন। তো উনি তখন জানেন না যে কে আছেন, ধর্ম। আর ওই গাভীটা কে ছিল? গাভীকেও মারছে, একটা গোমাতাকে মারছে, গোবংশকে মারছে। সেই গোমাতা কে ছিলেন? ভূমি দেবী। প্রথম স্কন্ধ যদি পড়ে থাকেন তাহলে 19 নম্বর অধ্যায়, 8 নম্বর অধ্যায়ে এখানে বর্ণনা আসে। তো কলিরাজকে দেখছেন এমন একজন ব্যক্তি, নিজেকে রাজা বলে মনে করছে, মাথায় মুকুট আছে, আর সে উৎপীড়ন করছে, নিজের প্রজাকে মারছে। আর গোমাতা কি কারো কষ্ট দিয়েছে? কোনোদিন কেউ ভাবতে পারছেন রাজা নিজের প্রজাকে রক্ষা দিবে, রক্ষা করবে? আর এখানে একজন রাজা নিজেকে রাজা বলে মনে করছে, আর সে উৎপীড়ন করছে, সে কি করছে? কষ্ট দিচ্ছে সে একজন নিরীহ জীবকে। সেটা দেখে সঙ্গে সঙ্গে নিজের তলবার বার করেছে, এইকে আমি শেষ করেই ছাড়বো, আমার প্রুফ চাই না, আমার কোনো এভিডেন্স চাই না। আজকালের মতো এই নেই যে এভিডেন্স জোগাড় করছে, আমরা প্রুফ জোগাড় করছি, এইগুলো না পেলে আমরা কোনো স্পট দেখেই বরং কাটো একে। কিন্তু তাও একবার প্রশ্ন করেন, ওকে দেখে মারতে যাচ্ছিলাম, এই তোমরা আমাকে সাক্ষী দাও, তোমাদের এই অবস্থা কে করেছে? তখন সেই বলদটি কে ছিল? কি বললাম আমরা? সেই বলদ কে ছিল? বৃষভ। কে ছিল? নাম ধর্ম স্বয়ং। তো ধর্ম বলছেন, দেখুন ধর্মের একটা নীতি আছে, কোনোদিন সে দোষীর দোষ কিন্তু দেখবে না। বুঝতে পারছেন কি বললাম আমরা? যে কোনো আসামি বা দোষী আছে, তার কিন্তু দোষ ইঙ্গিত করলেও কিন্তু আমাদের মধ্যেও কি চলে আসেন জানেন? সে দোষীর হৃদয়ের কলমশটা আমাদের হৃদয়েতেও কিন্তু স্থানান্তরিত হয়ে যায়। আমরা যখন কি করি, কাউকে আমরা কি করি, কাউকে দোষ দেখি। ধর্মরাজ এই বৃষভ জানতেন, উনি বলছেন আমি জানি না আমার এই অবস্থা কে করেছে। আমি শুনেছি কেউ বলেছেন যে এই জগতে যা কিছু ঘটে কর্মের ফলে ঘটে, কেউ বলে যে এইসব তারা নক্ষত্র ঘটাচ্ছে, কেউ বলছে সব দেবতারা করাচ্ছেন, হ্যাঁ, কেউ বলছে বিধি বিধান। আমি জানি না এসব কে করেছে। হে রাজা, তুমি বুদ্ধিমান আছো, তুমি বুঝে নাও। বুঝতে পারলেন? এরকম একটা ক্রিপ্টিক একটা সন্দেহ, মানে এমন একটা ছদ্ম ভেসে, ছদ্ম ভাষাতে এমন একটি উত্তর পেলেন কে? রাজা পরীক্ষিত। উনি বলছেন যে স্পট দেখেই তো বুঝতে পারছি ভাই, আমি তো চোখের সামনে দেখলাম যে তোমাকে, তুমি নিজের মুখে বলে দাও তো। কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজও কিন্তু কি ছিলেন? খুব শার্প ছিলেন, খুব তেজ ছিলেন। উনি বুঝে গেলেন যে নিশ্চিত রূপে এই বৃষভটি, এই বলদ কিন্তু আর কেউ না বরং ধর্ম স্বয়ং। কারণ ধর্ম জানে যদি আমি অধর্মকে আমি যদি আঙুল তুলে যদি আমি দেখাই যে এই অধর্ম করছে, তাহলে সেই অধর্মের দোষটা কিন্তু কিছু অংশ না হলেও আমার মধ্যেও চলে আসবে। ধর্ম নিজেকে সবসময় কি রকম করে থাকতে চান? স্বচ্ছ রূপে রাখতে চান। সেই জন্য দেখুন আমরা সবসময় বলি না যে এই তুই এটা করেছিস, আমরা একটা আঙুল দেখাচ্ছি কিন্তু 3টে আঙুল নিজের দিকে আছে। তো যখন আমরা দোষ দেখি কারোর মধ্যে, তো কিন্তু সেই দোষীর কিছু অংশের দোষ কিন্তু আমাদের ঘাড়ে, আমাদের মাথাতেও কিন্তু চলে আসে। সেই কারণে পরীক্ষিত মহারাজ কিন্তু খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কারোর মাথায় এই ভারটা দিতে চাইছো না, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি একে ছেড়ে দেবো, যে হ্যাঁ আমার কাছে কোনো উইটনেস নেই, আমি একে এখানেই শেষ করে ছাড়বো। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে একে মারতেই যাচ্ছিলেন। তখন ভাবুন এমন একটা ছদ্ম, মানে এত লো ক্লাস এমন একটা রাজা, নিজেকে রাজা বলে মনে করছে, মাথায় একটা মুকুট নিয়ে এসছে, কলিরাজ নিজে কি দেখাচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষিত মহারাজের পায়ে পড়ে গেছে। হে রাজন, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, আমি আপনার শরণাগতি নিচ্ছি। ভাবতে পারছেন? কোনোদিন একজন রাজা, ক্ষত্রিয়, কোনোদিন যুদ্ধে যদি কাউকে মানে করা হয়, চ্যালেঞ্জ করা হয়, কোনোদিন সে বিনা চ্যালেঞ্জ স্বীকার করে থাকবে না। কিন্তু এখানে কলি কি করছে?
কলি রাজা পরীক্ষিতের সামনে সারেন্ডার করছে, এটা হচ্ছে কলির লক্ষণ। নিজের পোস্টকে তাকে সামলানোর জন্য যেই কোনোভাবে সে কিন্তু ছদ্মভাব, যেই কোনোভাবে কিন্তু সে ছল বলে নিজে যে কোনো পরিস্থিতি পর্যন্ত যাওয়ার জন্য তৈরি থাকে। আর আজকালের রাজারাও তাই, কারণ সবাই হচ্ছে কলির সব চেলা, সবাই নিজের এই জিনিসটা রাখার, প্রজার জন্য কেউ ভাবে না, সবাই নিজের ব্যাপারেই ভাবছেন, এটা হচ্ছে পরিস্থিতি। তো যখন পরীক্ষিত মহারাজ দেখলেন যে আজকে আমার সামনে এই ব্যক্তিটি আমার সামনে কি করেছে, নতমস্তক হয়েছে, উনি হাসতে লাগলেন, মুচকি হাসি। কেন? কারণ আজ পর্যন্ত কোনো আসামি আজ পর্যন্ত আমার হাত থেকে কেউ যেতে পারেনি, তাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে শেষ করেছি, কিন্তু আজকে এই কলিরাজ আমার সামনে কি করেছে, নতমস্তক হয়েছে, শরণাগতি নিচ্ছে আমার। তো উনি হাসছেন যে আমি আজ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিকে, কোনো দোষীকে আমি ছাড়িনি, তাকে সেইখানেই আমি দণ্ড দিয়েছি। আর আজকে এই পরিস্থিতি, এমন একটি পরিস্থিতি যে কলিরাজ আমার সামনে নতমস্তক হয়েছে, আর আমাকে আজকে একে কি প্রাণ দান দিতে হবে। এটাই একটা বড় বিড়ম্বনা ওনার সামনে, যে আমি একে মারতেই যাচ্ছিলাম, এ আমার সামনে নত হয়ে গেল। 2 সেকেন্ড আগে হয়তো তলবার চালিয়ে দিলে ঠিক হতো, তাই না? তো যেহেতু এ আমার প্রজা আছে, প্রজার রূপে আমার সামনে আসছে, কিন্তু ঠিক আছে, তোমাকে আমি জীবন দান দিব, কিন্তু তোমার আমার রাজ্যে, আমার স্থানে, আমার এই জায়গাতে তোমার কোনো কি নেই, তোমার কোনো অধিকার নেই, বেরো এখান থেকে। না, আমি আপনার প্রজা, আপনাকে আমাকে স্থান দিতে হবে। আপনি যদি আমাকে থাকতে না দেন আমি কোথায় যাব? ঠিক আছে, তুমি যদি থাকতে চাও তোমাকে 4টে স্থান দিব। কোথায় কোথায়? যেখানে বৈশ্যবৃত্তি হচ্ছে, ব্যভিচার হচ্ছে, যেখানে মাংসাহার, যেখানে পশু হত্যা হচ্ছে, সেখানে থাকো। যেখানে মদিরা পান, নেশা পান, সেখানে ইনটক্সিকেশন যেখানে হচ্ছে সেখানে থাকো। আর চতুর্থ কোথায়? যেখানে কি হচ্ছে, যেখানে জুয়া খেলা হচ্ছে। এই 4টে স্থানে তোমাকে জায়গা দিলাম, তুমি যেখানে ইচ্ছা থাকো, এই 4টের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা থাকতে পারো। তো কলিও কিন্তু ভাবতে পারছেন বার্গেনিং চলছে, কলি এত শার্প আছে, ও জানে যে পরীক্ষিত মহারাজের রাজ্যে এগুলো কিছুই হয় না, সব ধর্মপরায়ণ রাজারা ছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ আর কলি আর পরীক্ষিত মহারাজ। তো উনি ওনার সামনে বলছেন যে আপনি আমাকে যে স্থানগুলো দিয়েছেন, সেই স্থানে কিন্তু আমি দেখছি আপনার রাজ্যে এগুলো কিছুই হয় না, কিন্তু আপনার রাজ্যে এগুলো কিছুই হয় না। আমাকে, তার মানে আপনি কি চাইছেন, আমি এখান থেকে চলে যাই? আমাকে অন্য কোনো স্থান দিতে হবে। তো ভাবতে পারছেন কলি কোথায় কোথায় থাকে, কোথায় কোথায় থাকে? যেখানেই বৈশ্যবৃত্তি হচ্ছে, যেখানেই কিন্তু পরস্ত্রী গমন হচ্ছে, যেখানে পুরুষ স্ত্রী কিন্তু বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে মেলামেশা করছেন, সেখানেই কিন্তু কি হবে, কলি থাকবে। দ্বিতীয় কোথায়? দ্বিতীয় কোথায়? যেখানে নেশা, যেখানেই নেশার জায়গা, যেখানেই নেশা করা হয় সেই স্থানে কলি চলে। কলি মানে হচ্ছে কলহ, ঝগড়া, ভাই ভাইকে চিনবে না, মা সন্তানকে চিনবে না, ছেলে বাপকে চিনবে না। যেখানেই যতই ভালো বন্ধু হোক না কেন, ততদিনই বন্ধুত্ব চলবে যতদিন কোনো পয়সা সম্পত্তির ব্যাপার আসবে না। সম্পত্তি এলেই ঝগড়া হবে। কেন জানেন? কারণ 5ম স্থান থেকে সেটা আছে, তো ওটা আমি পরে বলছি। প্রথম স্থান আমরা বললাম যেখানে বেশ্যাবৃত্তি হচ্ছে, যেখানে ব্যভিচার হচ্ছে। দ্বিতীয় মানে যেখানে বিবাহের বাইরে সম্পর্ক হচ্ছে পুরুষ আর স্ত্রীদের মাধ্যমে। দ্বিতীয় যেখানে আমিষ আহার হচ্ছে। কলিযুগে যদি আমরা কলি থেকে দূরে থাকতে চাই, তাহলে পরজীব, যে কোনো জীবের প্রতি আমাদেরকে দয়া করা উচিত। আমরা মনে করব যে আমরা যাতে শান্তিতে বেঁচে থাকি, আর আমরা এই প্রতিদিন যদি অন্য জীবকে আমরা কষ্ট, প্রতিদিন 3 বেলা আমরা কি করছি, মর্নিং ব্রেকফাস্ট হোক, লাঞ্চ হোক, ডিনার হোক, ঝোল ভাত, ঠিক আছে, তাই তো? আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক চলছে, কিন্তু আমরা যদি এরকম যদি করি, অন্য জীবকে কষ্ট দিই, আমরা নিজে কিভাবে ভ্রান্তি মনে থাকতে পারবো? সেজন্য প্রথম কাজ, আগে আমরা যাতে সত্যের দিকে সত্যপরায়ণ হই, অন্য জীবকে যাতে আমরা কষ্ট না দিই। তো দ্বিতীয় স্থান যেখানে পশু হত্যা হচ্ছে, ঠিক আছে। তৃতীয় স্থান কি হচ্ছে? যেখানে জুয়া খেলা হয়। কারণ যেখানেই জুয়া খেলা হবে, যেখানেই কিন্তু দাঁও লাগানো হবে, সেখানেই মিথ্যা সেখানে চলে আসবে।
মিথ্যা ওখানেই চলে আসবে, যেখানেই মিথ্যা থাকবে সেখানে কলি হবে, ঠিক আছে। আর চতুর্থ স্থান কোথায় বলুন? চারটে স্থান, ব্যভিচার, পরস্ত্রী, আমিষাহার, জুয়া খেলা আর নেশা। এই নেশা করার যেখানেই নেশা হবে এই চারটে স্থানে কিন্তু। তো কলিকে পঞ্চম স্থান দিলেন, ঠিক আছে, তোমাকে আমি পঞ্চম স্থান দিচ্ছি, 5th প্লেস। পঞ্চম স্থান কোথায়? যেখানেই টাকা পয়সার জন্য সম্পত্তি যেখানে প্রয়োজন থেকে বেশি জড়ো হয়ে যাবে, জমা হয়ে যাবে, যেখানেই লোভ থাকবে সেখানেই তুমি পৌঁছে যাবে। কারণ যেখানেই সম্পত্তি থাকবে, যেখানেই সোনা থাকবে, যেখানেই জমি জায়গা থাকবে, সেখানে তুমি উপস্থিত হয়ে যাও। এইটা পেয়ে কলিরাজ কিন্তু খুশি হলেন, ঠিক আছে, এইটা আমি বুঝতে পারছি, এটা খুব ভালো জায়গা দিলেন আমাকে। প্রথম চারটে জায়গা নেই, পঞ্চম জায়গা আমি জোগাড় করে নেব, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য কলি যুগে আমরা দেখি কেন কলহ কেন হয়? কারণ সব থেকে বড় প্রবলেম হয় যদি কারো কাছে সম্পত্তি থাকে। যতদিন সব দোস্ত, দুটো বন্ধু যতদিন ফটেহাল অবস্থা, মানে যদি কারো খারাপ অवस्था থাকে, एकदम बिंदास फटेहाल घूम रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब एक दोस्त के पास पैसा आ गया, उसके बाद ही दूसरा दोस्त क्या हो जाएगा, उसके पीछे लगने लग जाएगा। ओह अच्छा, मुझे भी दे, उधार दे, उधार दे, उधार दे, उधार देगा तो चुकाएगा नहीं, अरे तेरे पास तो बहुत है, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को तो जरूरत नहीं है यार, मैं भिखारी बैठा हुआ। तो इस प्रकार से कली का लक्षण ही है, जहां पर भी पैसों की बात आ जाएगी, जमीन की बात आ जाएगी, जहां पे भी डीलिंग्स होंगे इसका। इसीलिए परीक्षित महाराज ने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया इससे बचने के लिए। क्या फॉर्मूला लगाया? पैसा जमा होने ही नहीं दूंगा, होगा तब ना कली आएगा। সম্পত্তি জমা হতেই দিব না, কলি ঢুকবে না। সেই জন্য যেরকমই সম্পত্তি লোকদের কাছ থেকে কর নিতেন, কর নিয়ে সম্পত্তি জমা হলেন, সবার জন্য কাজের জন্য, সবার কাজের জন্য লাগিয়ে দিতেন, মন্দির তৈরি করার জন্য লাগিয়ে দিতেন, প্রসাদ খাওয়ানোর জন্য লাগিয়ে দিতেন, রোড বানানোর জন্য লাগিয়ে দিতেন। পয়সা জমা হতেই দিতেন না, কারণ জমা হলেই মাথায় কি হবে, পয়সা জমা হলেই মাথা কুরকুর 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 করবে। কি করবে? কুরকুর 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 কুরকুর, ঠিক আছে। যেমন উদাহরণ দিই, যার যার ব্যালেন্স, ব্যাংক ব্যালেন্স যদি বাড়তে শুরু করে দেয়, আজকে আমি মাইনে পাচ্ছি, একটা মাস গেলে আমার মাইনে হচ্ছে ভাবুন 40,000 টাকা, পরের মাসে কত হবে? 80 হবে, তারপরে কি হবে? 1,20,000 হবে। তো যেমন যেমন ব্যাংকে টাকা ঢোকে, যারা জব করেন, মালা জব করেন, তারা বুঝতে পারবেন, টাকা ঢুকলেও, টাকা না থাকলে প্রবলেম, কিন্তু টাকা থাকলে তার চেয়ে বেশি প্রবলেম, জানেন তো। মাথা কি করবে? জবের সময় কি হবে? কুরকুর 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 করবে। কি করবে? কুরকুর কুরকুর করবে। এত টাকা জমেছে, কি লাগাবো, কোথায় লাগাবো, স্টক মার্কেটে লাগাবো না জমি কিনবো, কি কিনবো, গাড়ি কিনলেও হয়, ঠিক আছে, কি করবো, হরে কৃষ্ণ 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 হরে রাম 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 হরে, এটা করবো, ওটা করবো, ওটা করবো, এটা করবো, এটা করবো। মাথা কি করবে? কুরকুর 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 কুরকুর। কি করবে? কুরকুর। তো কেন? কারণ কলির চিহ্ন হচ্ছে কি, সম্পত্তি এলেই কিন্তু মাথা হবে। যত জমি জায়গা কিনবেন, যতই আপনি সম্পত্তি কিনবেন, আপনার শত্রু বাড়বে। আপনি ভেবেছিলেন যে সম্পত্তি বাড়বে, আমি শান্তি মনে ঘুমবো, আলটিমেটলি এমন হয়ে যাবে, সে সম্পত্তির পাশ থেকে প্রাচীর দিয়ে দিবে, দেওয়াল লাগাবে, এমন দেওয়াল লাগাবে 2 ফুট নিয়ে নিল জায়গা, আপনার 3 ফুট জায়গা নিয়ে নিল। আপনি শান্তি মনে ঘুমাবেন কি? সারা সবসময় কি কোর্টে কেস লড়ছেন, ঝামেলা করছেন, ঝগড়া করছেন, এই করছেন, কি শান্তিতে থাকবেন? কলি আছেই কেন? কলহ দেওয়ার জন্য। তো সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কলিযুগকে কেন স্থান দিয়েছেন? কারণ জানেন কলিযুগের মানুষ যখন শান্তি মনে থাকবে, সে কোনো মতে ভগবানকে স্মরণ করবে না। সে যেন কি করতে হবে? ত্রিতাপ বাড়াতে হবে, ঝড় বৃষ্টি, বন্যা, তারপরে দুর্ভিক্ষ, সন্ত্রাস, এছাড়া যখনও দাঙ্গা ফাসাদ, এই ওই, এত যখন লোকেরা কষ্টের ছাড়া মানে থাকতে পারবে না, তখন ভগবান শ্রী হরির পিছনে তারা আসবে। সেটা দেখছি আমরা বাংলাদেশে দেখুন এত মন্দির। কেন মন্দির? কারণ তারা লঘু সংখ্যক, অল্প সংখ্যক। তারা জানে যে আমাদেরকে যদি কৃষ্ণের স্মরণ নিয়ে, তখনই আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো, ভগবান হয়তো রক্ষা করে থাকতে পারবে। আর অন্যদিকে আমরা এখানে আরামে আছি, কিন্তু কেউ ধর্মের দিকে একটুকু কিন্তু ভগবানের প্রতি আমাদের আসক্তি নেই। তো আগামীকালে কলিযুগ যেমন যেমন বাড়বে, ভক্তিটাও আগামী 10,000 বছর ঠিক উন্নতি হবে, আর তারপর 10,000 বছর পরে ঘোর কলি শুরু হবে। তো সেই জন্য যারা বুদ্ধিমান ব্যক্তি, তারা ইতিমধ্যেই কিন্তু ভগবানের ধামে যাওয়ার জন্য কি করবেন?
ব্যাগ প্যাক করে নেবেন, ঠিক আছে? কারণ এই জগৎটি, শিল প্রভুপাদ বলতেন, দিস ওয়ার্ল্ড ইজ নট আ প্লেস মেন্ট ফর আ জেন্টলম্যান। ঠিক আছে, সাধু পুরুষের জন্য বা ভদ্রলোকের জন্য এই জগৎটি নেই। এই জগৎটি কাদের জন্য আছে? তার মানে আমরা কোন লোক আছি তাহলে? ভদ্রলোক আছি? কি লোক আছি আমরা তাহলে? বুঝতে পারছেন? তো কলিযুগ বিশেষ করে আমাদেরকে এই চেহারাটা দেখানোর জন্য আছে। সেই জন্য কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের সংকীর্তন যদি কেউ করে, সেই জন্য পরীক্ষিত মহারাজের যে প্রশ্নটা ছিল কার কাছে, সেই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য সুখদেব গোস্বামী সেই সভাতে আসেন আর বলেন যে তোমার দুটো প্রশ্নেরই একটাই উত্তর। কি? যখন কেউ মানুষ বেঁচে আছে তখন কি করতে হবে? আমাদেরকে কৃষ্ণের কথা স্মরণ, কৃষ্ণের কথা জপ, কৃষ্ণের নাম কীর্তন, এটাই হচ্ছে মানুষের কর্তব্য। আর মরার সময় যদি কেউ ব্যক্তি মৃত্যু শয়াতে আছে, সেই সময়টাও প্রত্যেক মানুষের কি কর্তব্য? কিম স্মর্তব্যম কিম জপত্যব্যম, এইরকম প্রশ্ন করেছিলেন। আর ওটার অ্যান্সার একটাই, হরের নাম এবা কেবলম, কৃষ্ণের নাম, কৃষ্ণের কথা, এটাই আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তো সেই কারণে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে কৃষ্ণ কথা শোনার জন্য। তো বলা হচ্ছে কৃষ্ণ কথা যখন চর্চা করা হয় তখন 3 রকমের মানুষরা, কত রকমের মানুষরা? কত রকম? 3 রকমের লোকেরা কিন্তু লাভ প্রাপ্ত করেন। 3 রকমের কারা কারা জানেন কি? প্রথম কথা, প্রথম যে বক্তা আছে, যে বলছে সে কৃষ্ণ কথার লাভ পায়। দ্বিতীয়, যে প্রশ্ন করেছে সেও লাভ পায়। আর তৃতীয় হচ্ছে যারা কি করছেন, যারা বসে আছেন শুনছেন, ঠিক আছে, তারাও কিন্তু কি করেন? কৃষ্ণ কথার লাভ প্রাপ্ত করেন। ঠিক আছে, তো বলা হচ্ছে যেমন গঙ্গা, এই কথাটি শুরু হচ্ছে কিভাবে? দশম স্কন্ধ শুরু হচ্ছে। দশম স্কন্ধ শুরুতেই বলা হচ্ছে যেমন গঙ্গা ত্রিভুবন গামিনী আছে, ঊর্ধ্বলোক, মধ্যলোক আর সব থেকে নিচের লোক, 3টে লোকেই গঙ্গা যায়। সব থেকে নিচের লোকে কি রূপে যায়? ভোগবতী গঙ্গা। মধ্যলোকে ভাগীরথী গঙ্গা, আর উপরে কোন রূপে? মন্দাকিনী বা অলকনন্দা গঙ্গা। ঠিক আছে, অলকনন্দা। এই 3টে লোকেই গঙ্গা সবাইকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করছে। ঠিক তেমনি যেখানেই কৃষ্ণ কথা হয় 3 রকমের লোকেরা কি পায়? তাদের শুদ্ধিকরণ হয়। কারা কারা? যে বক্তা, দ্বিতীয় হচ্ছে কে? যে প্রশ্ন করেছে, আর তৃতীয় হচ্ছে যে হচ্ছে শ্রোতা। কিন্তু তার মধ্যে একটা ভাঁজ আছে। সব থেকে ফল কে পায় বলুন? সব থেকে বেশি কৃষ্ণ কথার ফল কে পায় বলুন? প্রভু, যে কে ফল পায়, যে প্রসাদটা পায়, প্রসাদের কুপনটা পায়, সে সব থেকে বেশি ফলটা পায়। বুঝতে পারলেন? বলুন, সব থেকে বেশি ফল কে পায়? যে হচ্ছে বক্তা। কারণ সে সব থেকে বেশি অ্যালার্ট থাকে, সে সচেতন থাকে, আমি কি বললাম, কি বলছি। কারণ ও বলছে আর ও শুনছেও, দুটো কাজ করছে। ঠিক আছে, সেজন্য সবাইকে কি করা উচিত? প্রচার করা উচিত। কারণ প্রচার করলে ডবল বেনিফিট থাকে। বুঝতে পারলেন? সব থেকে বেশি বেনিফিট কার থাকে? যে প্রচারক, সে সব থেকে বেশি কৃষ্ণ কথার ফল পায়। সে যেন কাউকে না পেলেও কাজের মাসিকে অবশ্যই শোনাবেন কৃষ্ণ কথা। বুঝতে পারলেন? কেউ যদি না পায়, প্রভু আমি কাকে শোনাবো কৃষ্ণ কথা? আমার আশেপাশে তো কেউ নেই প্রভু। কি করবেন তখন? কেউ যদি না থাকে বলার, তাহলে শোনার যদি না থাকে কি করবেন? তখন কাজের মাসিকেই শোনাতে শুরু করবেন। না পারলে নিজেকে শোনান। ঠিক আছে, আয়নার সামনে নিজেকে শোনাতে শুরু করুন। ঠিক আছে, যখন তোমার কেউ ছিল না, ছিলাম শুধু আমি। ঠিক আছে, যারা যাদের আত্মীয়রা আছে, ঠিক আছে, খুব প্রিয় আত্মীয়, তাদেরকেও কি করা উচিত? কৃষ্ণ কথা শোনানো উচিত। কারণ কৃষ্ণ কথা শোনালে তাদের চেতনাও পরিবর্তিত হবে। আমাদের নিজের জীবন তো পরিবর্তিত হবেই, তারপরে অন্যদেরও জীবন পরিবর্তিত হবে। সেই জন্য আমাদের কর্তব্য কি থাকা উচিত? যাকে পাচ্ছেন তাকে কিন্তু কিছু না কিছু, আজকে শুনে যাচ্ছেন, আজকে গিয়ে শোনান। এই কলি কোথায় কোথায় থাকবে? 5টা জায়গায় থাকবে। যেখানেই লোভ হবে সেখানেই কলি থাকবে। সেজন্য ভক্তদেরকেও লোভ থেকেও দূরে থাকো। 4টে নিয়ম তো আছেই, কিন্তু 5ম নিয়ম কি আছে? লোভ। যে কোনো জিনিসের প্রতি লোভ থেকে দূরে থাকবেন। কারণ যদি লোভ মাথায় ঢুকে যায় তাহলে মালার সময় কি হবে? কুরকুর 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 কুরকুর। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণা করতে করতে মাথায় অন্য কিছু চলবে। ঠিক আছে, সেই জন্য আমাদের কি করা উচিত?
কৃষ্ণকে সবসময় স্মরণ করুন আর কৃষ্ণ কথা বলতে থাকুন, তাহলে ভ্যাকসিন নেওয়ার মতো, ইঞ্জেকশন নেওয়ার মতো, নিজেকেও রক্ষা করবেন, অন্যকেও রক্ষা দেবেন। সেজন্য কৃষ্ণ কথা সবসময় শ্রবণ করা আর কীর্তন করা। তো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই। তো পরীক্ষিত মহারাজ আর সুখদেব গোস্বামীর মধ্যে যে প্রশ্ন কথোপকথন চলছিল, সব থেকে বেশি ফলকে পাচ্ছিলেন সুখদেব গোস্বামী, তারপরে ফলকে পাচ্ছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ, আর তৃতীয় শেয়ার হোল্ডার কারা? যারা যারা নানান রকমের ঋষি মুনিরা যে ওই কথাতে উপস্থিত হয়েছিলেন, তারা কিন্তু সব থেকে বেশি ফল পাচ্ছিলেন। তো এই 3 রকমের লোকের হরি কথা এমন একটি গঙ্গা যে 3 রকমের লোককেই শুদ্ধ করতে পারে, ঠিক আছে? তো ঠিক তেমনি পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন ধরে এইরকম কৃষ্ণ কথার গঙ্গারূপী কৃষ্ণ কথাকে শ্রবণ করেছিলেন। কিন্তু কেমন ভাবে করেছিলেন? মাঝখানে একটু লাঞ্চ ব্রেক, টিফিন ব্রেক, ডিনার ব্রেক নিচ্ছিলেন পরীক্ষিত মহারাজ? কারা কারা নিচ্ছিলেন জানেন? বলুন, নিচ্ছিলেন। আজকে আমরা কিন্তু কথার পরে কুপন, পিছনে কুপন ডিস্ট্রিবিউট করা হচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে। যারা যারা কুপন পাননি, আপনাদের জন্য একটু অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, ঠিক আছে? কি আমাদের 3 দিন যাবৎ সেমিনার চলছে। কালকে প্রথম দিন ছিল, দ্বিতীয় দিন আজকে, আর আগামীকাল তৃতীয় দিন। তো যারা যারা কৃষ্ণ কথা রেজিস্ট্রেশন করতে চান, ওখানে কুপন পাওয়া যাচ্ছে, প্রসাদের কুপন সংগ্রহ করে পাশের ঘরেই প্রসাদ বিতরণ করা হবে। তো যারা সত্যিকারের কৃষ্ণ কথায় সংলগ্ন হয়েছেন, তারা কিন্তু খাওয়া দাওয়া ভুলে যাবে। তো জানেন, জন্মাষ্টমী করা, কারা কারা জন্মাষ্টমী নির্জলা এর আগে করেছেন? হাত তুলুন তো দেখি। নির্জলা করে এসেছেন, না জলমল খেয়ে, ঠিক আছে? তো সেটা জানেন উপায় কি আছে? সব থেকে সহজ সরল উপায় কি আছে ফাস্টিং করার? জানেন কি? যেমন পরীক্ষিত মহারাজ করেছিলেন। কারণ পরীক্ষিত মহারাজ মাঝখানে টিফিন ব্রেকের জন্য যাচ্ছিলেন না, একটু দাঁড়ান, সুখদেব গোস্বামী একটু দাঁড়ান, খেয়ে আসি। কারণ খেলেই কি হবে? খাবার খেলেই ঠিক আছে কি হবে? চোখ তন্দ্রা লেগে যাবে। পরীক্ষিত মহারাজের কাছে সময় ছিল না, আমার কাছে 7 দিন সময় আছে, সেটাকে আমি সব থেকে বেস্ট কিভাবে আমি ব্যবহার করতে পারি, এটা ভাবছিলেন। তো সব থেকে বেস্ট উপায় হচ্ছে উপোস করার। কি? কৃষ্ণ কথা শুনতে থাকুন, নাই জপ করতে থাকুন। বুঝতে পারলেন? সেই জন্য এইসব উৎসব উদযাপন কেন করা হয়, আর এরকম পরিস্থিতি, এইরকম সুযোগ কেন দেওয়া হয়? যাতে সারাদিন কৃষ্ণ কথা শুনলে কিন্তু মাথা আর অন্যদিক খাবার দিকে যাবে না। সকাল থেকে খাইনি 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 খাইনি, পেটে ইঁদুর কুরকুর 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 করছে, ঠিক আছে? তো এই কথা কোনোদিন মাথায়ও আসবে না যদি কেউ শুধু মালা জপ করতে থাকে। আপনি একটা টার্গেট নিয়ে নিন, আমি কত করব? 1 লক্ষ নাম করব, 64 মালা জপ করব। কেউ যদি 120 মালা জপ করে, বাস মালাতে যদি ফোকাস থাকে, তাহলে আপনার খাবারের কথা মনেই থাকবে না। কারণ এর থেকে বড় ফাস্টিং তো আমরা কবে করি বলুন? পাণ্ডব নির্জলাতে করি, 36 ঘন্টা ফাস্টিং, একটা না 1.5 দিন ফাস্টিং। কিন্তু তাতে আমরা আরামে কাটিনি। কেন জানেন? কারণ যদি কেউ মালা জপ করে তাহলেই পারবে। যদি মালা জপ না করে, তাহলে শুধু কি মনে হবে? কটা বাজলো রে, কটা বাজলো? ও 8টা বেজেছে, আরে বাবা এখনো 4 ঘন্টা, এই কপাল। জল খেলে হয় না বল? ভুল করেও যারা উইক মনে করছেন, প্রসাদ পরিসেবনের সেবাতে, অনেকে প্রসাদ খায়, ঠিক আছে, না তো জলের সেবাতে থাকবেন, না প্রসাদের পরিসেবনের সেবা থাকবেন। কারণ যদি জল খাওয়াতে শুরু করলেন বা চরণামৃত খাওয়াতে শুরু করলেন, কারণ অভিষেক হয়ে যায় অনেক কিছু, যদি খাওয়াতে 11টা বাজতে না বাজতে বা 10টা বাজতে বাজতেই কিন্তু মনে হবে খেয়ে নি, মানে মায়ার কাছে থাকলেই কিন্তু, কারণ আমার এমন একবার অবস্থা হয়েছিল, রাত 8টার সময় আমি কি করেছি? জল সেবা করছি মিন্টো পার্ক ইসকন, গুরুসদায়। তো বলছে এখানে খেয়ে নিলে হয় না, ঠিক আছে? জলের কাছে থেকে যদি জল সেবা কেউ করে, আর তার মধ্যে আপনি উইক মনে করছেন নিজেকে, হ্যাঁ মনে হচ্ছে গেল, কি করলাম? 8টার সময় হরি বল, ঠিক আছে? সেজন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে, যদি আমরা যখনই আমরা নিজেকে মনে করবো যে এখানে আমার মনে হচ্ছে আমার নর্মরে হয়ে গেছে, উইকেট নর্মর করছে, সেখান থেকে দূরে চলে যান, মায়া থেকে দূরে থাকতে হবে। তো যদি আমরা উপোস করতে চাই, সারা দিন মান কি করতে হবে? কৃষ্ণ কথা, কৃষ্ণ স্মরণ। এখানে অভিষেক হবে আগামী 26 তারিখ রাত 9টা-10টার দিকে, এখানে অভিষেক আছে, রাত 12টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান আছে। আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা ইসকন নিউটনের তরফ থেকে। আর আগামী 3 দিন চেষ্টা করুন যতটা সম্ভব আসার। আর 27 তারিখ হচ্ছে শিল প্রভুপাদের আবির্ভাব তিথি, নন্দোৎসব তিথি, শিল প্রভুপাদের জন্মতিথি। তো ওই দিন আমরা প্রভুপাদকে নিয়ে, কারণ এনার কারণেই আজকে আমরা এখানে আছি। ইনি যদি না থাকেন, একজন বাঙালি ব্যক্তি পুরো জগৎকে কৃষ্ণ ভক্ত বানিয়ে দিয়েছে। চৈতন্য মহাপ্রভু
একটি ভবিষ্যৎবাণী করে গেছিলেন যে পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। কিন্তু সেই ভবিষ্যৎবাণী মানে এই শব্দটিকে এই জগতে সত্যিকারে কে পরিপূর্ণ করেছেন? তিনি হচ্ছেন এই ব্যক্তি। তো আমাদেরও মানে এটা কর্তব্য যে এনাকেও কিন্তু কি করা, ঠিক পরিমাণে এনাকেও কিন্তু গুণকীর্তন করা যতটা সম্ভব। আর অ্যাটলিস্ট ওনার প্রতি নিজের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ নিজেকে কোনোভাবে ওনার প্রতি আমাদেরকে নিজেকে মনে করা যে উনি যদি না থাকতেন তাহলে আমাদের কি হতো, ঠিক আছে? যদি প্রভুপাদ না হইতো তবে কি হইতো, কেমনই ধরিতাম দে। তো পরীক্ষিত মহারাজ 7 দিন পর্যন্ত কেন নিরাহার থাকতে পেরেছিলেন? কারণ 7 দিন ধরে উনি সততভাবে কৃষ্ণ কথা কীর্তন করতে পারছিলেন, কীর্তন শুনছিলেন সুখদেব গোস্বামীর মুখ থেকে। তো এইটাই হচ্ছে কৃষ্ণ চেতনার একটা পরীক্ষা, যে আমরা কতটা কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করছি। কারণ শ্রবণ না হলে কীর্তনও হবে না। যদি কেউ ঠিক মতো শ্রবণ করে বা প্রভুপাদের বই পড়ে, বই পড়লেও কিন্তু কেন, বই পড়াটাও কিন্তু শ্রবণেরই ভাগ। জানেন কেন? কারণ বই পড়া হচ্ছে কি, বই পড়লে আমরা কি পাই? প্রভুপাদের বাণীটাই কিন্তু আমরা শ্রবণ করছি। সেই জন্য শ্রবণ করার দুটো ভাব আছে। ডাইরেক্ট লেকচার শুনুন, আর না হয় বই পড়ুন, গ্রন্থ পড়ুন। দুই ভাবেই কিন্তু আমরা কি করতে পারি? শ্রবণ করতে পারি। তো আমাদের জন্য পরীক্ষিত মহারাজ আমাদেরকে আসল উপায়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন কিভাবে এই জগতে বেঁচে থাকতে হবে আর এই জগৎ থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। আর্ট অফ লিভিং অ্যান্ড আর্ট অফ লিভিং, ঠিক আছে? দুটোই কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ আমাদেরকে শিখিয়েছেন। কিভাবে কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে উনি সারা জীবন, বিশেষ করে 7 দিন, শেষ 7 দিন উনি কাটালেন। আর তারপরে এই জগৎ থেকে যাওয়ার সময় কৃষ্ণকে স্মরণ করতে করতে উনি এখান থেকে চলে গেলেন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাত 12টার সময় কেন এসছেন? তো আমরা ওই কথাটা বলছিলাম, কারণ 12টার সময় আসার কারণ হচ্ছে রাত 12টার সময় অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রমা কখন উদয় হয় জানেন? পূর্ণিমার দিন কোন সময়টা উদয় হয় চন্দ্রমা? কে বলতে পারবে? কে দেখি কত বুদ্ধিমান আছে, বলুন। পূর্ণিমার দিন চন্দ্রমা উদয়ের সময় কখন থাকে? হ্যাঁ বলুন। মুখ হাওয়া করে বসে আছে, বলুন। সন্ধে 6টা 5টা 6টা বাজতে বাজতেই চন্দ্রমা কিন্তু সূর্য একদিক দিয়ে ডুববে আর ঠিক পূর্ণিমাতে ঠিক উল্টো দিকে, তাই না? যেদিকে সূর্য তার ঠিক উল্টো দিকে থাকে চন্দ্রমা থাকে। অমাবস্যার দিন চন্দ্রমা কটায় উদয় হয় বলুন? চন্দ্রমা তো দেখাই যাচ্ছে না। কেন দেখা যাচ্ছে না? কারণ সূর্যের সাথে সাথেই আছে। যে সময়টা সূর্য উদয় হচ্ছে সেই সময়টা চন্দ্রমা সকালবেলা। পূর্ণিমায় চন্দ্রমা সন্ধ্যাবেলা উদয় হয়, আর অমাবস্যাতে চন্দ্রমা সকালবেলা ভোরবেলা সূর্যের সাথে উদয় হয়। কিন্তু এই দুটোর মাঝখানে 14 দিনের মাঝখানে কোন তিথি আছে? অষ্টমী তিথি আছে। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রমা কটায় উদয় হবে বলুন? বুদ্ধি লাগান, বুদ্ধি খাটান। কটায়? রাত 12টায়। মাঝখানে যখন এইদিকে নেই এইদিকে নেই, মাঝখানে। আর যেহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রবংশে যদুকুল চন্দ্রবংশে ছিলেন, সেই জন্য রাত 12টার সময় সিলেক্ট করলেন। আমি এই জগতে কটায় আসবো? রাত 12টায় আসবো। তো ভাবতে পারছেন এই যে কৃষ্ণ জন্মতিথি, এই যে কথা আমরা শুনে এসেছি যে কিভাবে রাজা কংস এতই উৎপাত করছিলেন এই জগতে, যে তার ফলে এত পাপী রাজারা। এটা কখনকার কথা বলা হচ্ছে? দাপুর যুগের কথা বলা হচ্ছে। মনে করুন এটা দাপুর যুগ, এটা কলিযুগের কথাই বলা হচ্ছে না। দাপুর যুগেই এত পাপী রাজারা কেন চলে এসেছিলেন জানেন? কারণ কলি তখন থেকেই, এটা হচ্ছে সব সন্ধ্যাকাল, এখনো সন্ধ্যাকাল চলছে। দাপুর আর কলি, এখনো দাপুরেরও লক্ষণ দেখতে পাবেন, এখন কলিরও লক্ষণ দেখতে পাবেন। আর সেই সময়টাও কলি যেহেতু ঢুকে গেছে, অন্ধকার হতে শুরু হয়ে গেছে, ঠিক আছে? কলির একটা লক্ষণ আছে যে যেই সময়টা আগামী বছর যখন আস্তে আস্তে যখন কলি এগোবে, সূর্যের আলো কিন্তু এই জগতে কিন্তু পরিষ্কার আসবে না। সূর্যের চারিদিকে একটা কালো লালচে একটা সবসময় আভা থাকবে। বুঝতে পারছেন কেন? কারণ কলিযুগ হচ্ছে একটা পাপের সময়,
এত পাপের সময় যে সূর্যের আলো, সূর্যের চারিদিকে কিন্তু সবসময় একটা কেমন একটা কালো রঙের একটা ছায়া সব দিকে থাকবে, পুরো পরিষ্কার আলো পড়বেই না এই জগতে। ঠিক তেমনই যখন দাপর শেষ হওয়ার দিকে ছিল, কলি ঢোকার চেষ্টা করছে, আর দেখছেনই আমরা দেখেছি কিভাবে, যেমন দুর্যোধন, রাজা দুর্যোধন সেরকম একটা রাজা, কলির সাক্ষাৎ, মানে কলি তাকে শক্তি দিয়ে এসেছিল যে তুমি যাও আর এই জগতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো। তাছাড়া রাজা জরাসন্ধ, কংস, আর কে কে ছিল বলুন, পুতনা, আঘাসুর, বকাসুর, এত এত অসুর এসছে। কেন? কারণ কলি তখনই ঢুকে গেছে। কিন্তু যেহেতু কৃষ্ণ ছিলেন সেজন্য পূর্ণরূপে কিন্তু ও নিজের প্রভাব দেখাতে পারছিল না। কৃষ্ণ যাওয়ার পরে সে ভাবলো যে আমি প্রভাব দেখাবো, কিন্তু পরীক্ষিত মহারাজ চলে এসছে, তারপরেও দেখাতে পারছে না। সেই জন্য ওনার চেষ্টা এটাই ছিল, কোনো রকম ভাবে আমি পরীক্ষিত মহারাজকে রাস্তা থেকে সরাই। আর যেরকম পরীক্ষিত মহারাজকে সরিয়েছে, আগামী এই যে 5,000 বছরের মধ্যে যা যা জিনিস হতো না এই 4টে ধর্মের, এই 4টে স্তম্ভ, সে সব আজকে হচ্ছে। ভারতবর্ষের মানুষ কোনোদিন আমিষ আহার করতো না, কিন্তু আজকে আমরা দেখছি বাড়ি বাড়িতে একই ঘটনা। সবাই আমরা কি করছি? জীব হত্যা করছি, প্রাণী হত্যা করছি, তাই না? কেন? কারণ এগুলো হচ্ছে কলির লক্ষণ। কাউকে হত্যা করে আমরা নিজে কিভাবে শান্তিতে থাকতে পারবো? ঠিক আছে, জুয়া খেলা, এগুলো জিনিস করতো না, ঠিক আছে, স্ত্রী সঙ্গ, অবৈধভাবে করা, এগুলো কোনোদিন ছিল না, কিন্তু আস্তে আস্তে কলি বাড়ছে। তো এই কারণে রাজা কংসে আর এদের প্রভাবে এত অবস্থা খারাপ হয়ে গেছিল যে ভূমি দেবী কি করলেন, ভগবান শ্রী ব্রহ্মাজির কাছে যান। ভূমি দেবী কি রূপে যান? একটা গোবংশের রূপ নেয়, গোমাতার রূপ নেয়, আর গাভী রূপে উনি সোজা চলে যান ব্রহ্মার কাছে। আর ব্রহ্মার কাছে যাওয়ার পরে কি করেন? মিনতি করেন যে আপনাকে কিছু ব্যবস্থা করতে হবে, আপনি এই জগতে এত সৃষ্টি করেছেন, আর আমি দেখছি আজকে আমার বুকে এত পাপী রাজারা এই জগতে চলে এসছে, সবাই কিন্তু নিজের ব্যাপারে ভাবছে, কেউ প্রজার ব্যাপারে ভাবছে না। তো আমার উপরে এই যে এত কষ্ট হচ্ছে, আপনাকে কিছু তো কোনো উপায় করতে হবে। তো ব্রহ্মা ভাবলেন যে ঠিক আছে, কি করা উচিত? তো সব দেবী দেবতাদেরকে নিয়ে কোথায় গেলেন? ক্ষীরসাগর, ক্ষীর সমুদ্র। ক্ষীর সমুদ্র কোথায় আছে? ধ্রুব তারা দেখেছেন? ধ্রুব তারা দেখেছেন? কলকাতাতে দেখাই যায় না কিছু, কি বলবো, কলকাতায় কোথায় দেখা যায়? কোনো তারাই দেখা যায় না, ঠিক আছে, এত পলিউশন, রাত্রিবেলা কিছু দেখতে পাবেন না। ধ্রুব তারা কোন দিকে থাকে? উত্তরের দিকে থাকে। তো উত্তরের দিকে ধ্রুব তারার কাছে একটি ধাম আছে, সেটাকে বলা হয় শ্বেতদ্বীপ। সেই শ্বেত সাগরের, দুধের সাগরের পাশে ভগবান শ্রী বিষ্ণু স্বয়ং ওখানে থাকছেন, ক্ষীরোদাক্ষায় বিষ্ণু। আর ঠিক ওনারই কাছের ভক্ত ধ্রুবকে ওখানেই পাশে স্থান দিয়েছেন। তো শ্বেত সাগরে তটে পৌঁছে যান কারা? যত দেবতারা ছিলেন, তার মধ্যে ব্রহ্মা, আর এই গাভী রূপে কে? পৃথিবী দেবী। আর তারা কিন্তু প্রার্থনা করতে লাগেন, পুরুষ সূক্ত প্রার্থনা করতে লাগেন যে ভগবান আপনাকে এই জগতে অবতীর্ণ হতে হবে, কারণ আপনি না এলে আমাদের এই কষ্ট থেকে উদ্ধার কেউ করতে পারবে না। আমরা কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, কোনো দেবী দেবতার ক্ষমতা নেই যে এই যে আগামী এই যে রাজারা, এত পাপী রাজাদেরকে এই জগৎ থেকে বার করতে পারবে। তো তখন ভগবান শ্রী বিষ্ণু সমুদ্রের এপার ওপার, সমুদ্রের ওধারে আছে, এপারে ওরা আসতে পায়নি। তো ভগবান শ্রী বিষ্ণু সবার প্রকাশে নয়, কি করলেন? মনে মনে ওনাকে উত্তর দিলেন। কি? শুধু ব্রহ্মা শুনতে পেলেন, আর কেউ শুনতে পায়নি। চিন্তা করো না ব্রহ্মা, কিছুদিনের মধ্যেই আমি এই জগতে অবতীর্ণ হব। আমার একটা নিবেদন, তোমরা সবাই যত দেবতারা এখানে উপস্থিত হয়েছ, তোমরা সকলেই কিন্তু পৃথিবী লোকে সবাই পৌঁছে যাও, আর যদুকুলে বিভিন্ন রাজার বাড়িতে আর বৃন্দাবনের আশেপাশে তোমরা সকলেই কিন্তু জন্মগ্রহণ করো। আমি আসছি, কিছুদিনের মধ্যেই ওখানে অবতার নেব। এই কথা শুধু কে শুনতে পেল? ব্রহ্মা। আর ব্রহ্মা শুনে সবাইকে বলল যে চিন্তা করো না, আমাদের কাজ কি, এবার যদুকুলের মধ্যে আমাদেরকে এবার অবতার নিতে হবে। তো তোমরা সবাই যাও, প্রত্যেকেই কিন্তু তুমি এই হবে, তুমি এই হবে, তুমি এই হবে, এই হবে। তো নন্দ বাবা, যশোদা মাইয়া, বসুদেব, দেবকী, এরা কিন্তু আগে থেকে একটা প্ল্যানের হিস্সা ছিলেন,
প্ল্যানের তো ভগবানের চেষ্টাতেই, ভগবানের ইচ্ছেতেই কিন্তু ওনারা এই জগতে এসছেন, ভগবানের ঠিক আগে। আর ঠিক আমরা জানি যে এই সময়টা কংস দেবকীকে, কারণ দেবকী কি ছিল, ওনার নিজের বোন ছিল না, যেমন সুরসেন সুরসেন রাজ্যে উগ্রসেন, সুরসেনের ছেলে সব উগ্রসেন, উগ্রসেনের ছেলে হচ্ছে কে, কংস। আর ঠিক পিস্তত কাকাতো, আই থিঙ্ক পিস্তত কাকাতো বোন লাগতো কে, দেবকী। তো তার বিয়েতে সে এত উৎসাহী হয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কাকে নিয়ে যাচ্ছে, আজকে আমার বোনের বিয়ে। তো দেবকীকে নিয়ে যাচ্ছেন, বসুদেবের সাথে নিয়ে যাচ্ছেন। আর নিয়ে যেতে 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 দেবতারা কি করলেন, একটা অদ্ভুত একটি অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন। কি অ্যানাউন্সমেন্ট করলেন, রে কংস, তুমি জানো তুমি আজকে যেই বোনের বিয়ের জন্য এত উৎসাহী হয়েছো, সেই বোনের অষ্টম সন্তান তোমার কি হবে, তোমার কাল হবে। এই কথা শুনে কংস যে এত উৎসাহী হয়েছে, আজকে আমার বোনের বিয়ে, সে সঙ্গে সঙ্গে রথের দড়ি ছেড়ে কি ধরে নিল, দেবকীর চুলের ঝুঁটি ধরে নিল, ধরে সঙ্গে সঙ্গে নিচে নামিয়েছে। তারা তোকে দেখাচ্ছি মজা, তুই তোর ছেলে আমাকে মারবে, তোকে আমি আজকে শেষ করবো। সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে গলা কাটবো তোর, আজকে আমি তোকে শেষ করবো। ইতিমধ্যে বসুদেবের মাথা খারাপ, ওনার যদিও 13টা স্ত্রী ছিল, অনেক বিয়ে হয়েছিল, এবার উনি টেনশন হয়েছে, আজকে বিয়ের দিনে যদি এরকম ঘটনা ঘটে যায় তাহলে কি করবো, আমি কি মুখ দেখাবো, আমি হাজব্যান্ড হয়ে কি রক্ষা করলাম তাকে, তাই না? তো এই কারণে উনি নিজে ভাবতে লাগেন যে আমার কি করণীয়, আমাকে কিন্তু এই সময়টা কোনো না কোনো যুক্তি করতে হবে। তো বসুদেব তখন এমার্জেন্সি সিচুয়েশন বললেন, আমি চিন্তা করো না, তোমাকে প্রত্যেকটা সন্তান, আমার যা সন্তান হবে, অষ্টম কি, প্রথম থেকে নিয়ে সপ্তম অষ্টম সব সন্তান তোমাকে আমি দিয়ে দেব, তুমি আমার কথার উপরে বিশ্বাস রাখো। তো বসুদেব কিন্তু দেখুন এত সত্যপরায়ণ ছিলেন, আর বিশেষ করে বসুদেব যেইভাবে, কারণ লেখা আছে দেখুন, যেই কোনো সিচুয়েশনে 4টে জিনিস আমাদেরকে করতে হয়, কি জানেন? সব থেকে প্রথমে 3rd ডিগ্রি অ্যাপ্লাই করতে নেই, কি করতে হয়? প্রথম হচ্ছে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল কি, সাম। কি সাম মানে কথার মাধ্যমে ফুসলে, কথা দিয়ে, ভালো কথা দিয়ে ফুসলে টুসলে কাজ করানো, যেটা আজকাল সবাই করে জানেন, একটু ফুসলে টুসলে, কেন করছে, কি যেন করছে, ছেড়ে দাও, এইসব করে কোনো লাভ নেই না, কি হবে তোমার, যখন ওদেরকে যদি না সামলায়, তাহলে কি সামের পরে আসে দাম, কত টাকা নেবে, মুখ বন্ধ করার জন্য কত টাকা চায়, 5 কোটি 10 কোটি, তোমাকে 10 বিঘা জমি দিয়ে দেবো, তোমাকে বড় বিল্ডিং দিয়ে দেবো, তোমার নামে করে দেবো, ঠিক আছে, কেউ কিচ্ছু জানতে পারবে না, সব চুপচাপ, ঠিক আছে। তো দ্বিতীয় কি হচ্ছে, সামের পরে কি আসে দাম, তারপরে কি, তারপরে যদি না শোনে কেউ, তারপরে কি করতে, ভেদ। ভেদ মানে দুটো পার্টির মধ্যে কনফিউশন ক্রিয়েট করে দাও, এ বুঝতে পারবে না, ও বুঝতে পারবে না, এর কে কাটলো কে কারণ, ওদের মধ্যেই কলহ লেগে যাবে, যেমন ইংরেজরা করে গেছে, হিন্দু মুসলিম করে করে পুরো ভারতবর্ষকে বিভাজিত করে দিল, কত জায়গায় বিভাজন করেছে, আফগানিস্তানকে আলাদা করলো, এরা আগে রাজত্ব করছিল, আফগানিস্তান ভারতবর্ষের অংশ ছিল, আফগানিস্তানকে আলাদা করলো, বার্মাকে আলাদা করলো, শ্রীলঙ্কাকে আলাদা করলো, তারপরে কাকে আলাদা করলো, বাংলাকে আলাদা করলো, পাকিস্তানকে আলাদা করলো, সব কিছুকে আলাদা করে তছনছ করে লাস্টে ছেড়ে চলে গেল, কেন, নিজের পকেটে যাতে মালকুড়ি যাতে আসতে পারে, এটাই উদ্দেশ্য। তো তৃতীয় হচ্ছে কি, ভেদ, আর সব থেকে এর পরে যদি না আসে তাহলে লাস্ট ডিগ্রি হচ্ছে কি, দণ্ড দাও। তো তখন বসুদেবের কাছে কোনো ক্ষমতা নেই, আমি একে দণ্ড দিতে পারবো না, আর যদিও আমি তার স্বামী আছি, আমি একে রক্ষা করতে পারবো না, সেই জন্য আমাকে কি করতে হবে, ভালো কথা বলেই একে শান্ত করার চেষ্টা করতে হবে। সেই জন্য ভগবানকে প্রার্থনা করতে করতে উনি প্রার্থনা করলেন, ভগবান আপনি কিছু করুন। আর ওনার কথার যেহেতু দাম ছিল, যেহেতু উনি সত্যবাদী ছিলেন, ওনার উপরে এমনকি কংসের মতো দুরাচারী ব্যক্তিও কিন্তু বিশ্বাস করেছে, ঠিক আছে। তো ওনাকে বলে ঠিক আছে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, আর এছাড়া আমার, কারণ বসুদেব বললেন দেখো তুমি আজকে বিয়ের দিন যদি নিজের বোনকে যদি তুমি হত্যা করো, তোমার লোকেরা তোমাকে লোকেরা কি বলবে, কত কিভাবে দুষবে তোমাকে জানো। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমারও মান সম্মান প্রেস্টিজের আছে, পরের দিন নিউজ পেপারে যদি কিছু খারাপ খবর বেরিয়ে যায়, সবাই চুপ, কেউ কিচ্ছু বলবে না, কেউ কিচ্ছু বলবে না। সেই জন্য
কংস কি করলেন, নিজের মান সম্মান প্রেস্টিজ বাঁচানোর জন্য, ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কি করলেন, ঠিক আছে যাও, চুপচাপ যাও, শুধু তোমাকে আমি জেলে রাখবো। তো তারপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে জেলে ভরে দিলেন। আর একে একে করে বসুদেব মহারাজ একে একে করে প্রত্যেক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ নিজের চোখের সামনে দেখতে পেতেন যে শিশুকে দেওয়ালের উপরে মারছে কংস। তো যাই হোক, সেটা নিয়ে আর ঘটনা। আরো নারদ মুনি একটা চক্রান্ত রটিয়েছিলেন। কেন রটিয়েছিলেন? কারণ একটাই কারণ ছিল, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাড়াতাড়ি এই জগতে আসুন। ঠিক আছে। আর দ্বিতীয়, এই যে 6টা ছেলে ছিল, 6টা সন্তান ছিল, তারাও ব্রহ্মার 6 জন পুত্র ছিলেন, তারা অভিশপ্ত ছিলেন, তাদেরকেও এই জগৎ থেকে ওই অভিশাপটা পেয়ে এদেরকে আবার পুনরায় ওই স্থানে কিন্তু পাঠানোর ব্যাপার ছিল। সেজন্য নারদ মুনি একটা চক্রান্ত করলেন, আচ্ছা কংস, তুমি যে বসুদেবের প্রথম সন্তানটাকে ছেড়ে দিলে, ঠিক আছে, ভালো কাজ করেছো, কিন্তু জানো আমি কিছুদিন আগেই হোয়াটসঅ্যাপে একটা মেসেজ পেয়েছিলাম। কি মেসেজ জানো? কি বলুন তো, কি হয়েছে? দেবতারা চক্রান্ত করছে, ওরা যদুকুলে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রূপে তারা অবতীর্ণ হচ্ছেন। আর জানো কেন? শুধু পাপী দুরাচারী রাজাদেরকে শেষ করার জন্য। আচ্ছা তাই নাকি? হ্যাঁ তাই। তুমি জানো না কোনটা প্রথম কোনটা শেষ। পাশে একটা পদ্ম ফুল নিয়ে চলে এলেন, আর পদ্ম ফুল নিয়ে বললেন, আচ্ছা গোনো তো কোনটা প্রথম পাতা পাপড়ি আর কোনটা শেষ পাপড়ি। এই দিক প্রথমটা, যেটাকে তুমি প্রথম মনে করছো, সেটা কিন্তু অষ্টম হতে পারে, আর যেটাকে চতুর্থ মনে করছো সেটাও কিন্তু অষ্টম হতে পারে। কোনোটা জানা নেই কোনটা কি, সেজন্য সবটাকে শেষ করো। ভাবো নারদ মুনি এরকম উল্টো পাল্টা কাজ, এরকম দুর্বুদ্ধি দিচ্ছে, কিন্তু কারণ এটাই ছিল, নারদ মুনি চাইছিলেন তাড়াতাড়ি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসুক, আর এই 6 জনকে তাড়াতাড়ি আমি যাতে ব্রহ্মার কাছে পাঠাতে পারি, দেবতার কাছে পাঠাতে পারি, যেহেতু ওরা অভিশাপ পেয়েছিলেন। তো শেষমেশ 7ম সন্তান, যখনই 7ম সন্তান এসছে, তার নাম কি? বলরাম। কারণ বলরাম কেন এসছেন জানেন? এই 6টা সন্তান যেহেতু এরা অভিশপ্ত ছিল, এদেরকে বলা হচ্ছে, দেখুন দেবকীর গর্ভ হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের মতো, ঠিক আছে। যদি হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আনতে হয়, তাহলে এই 6টা শত্রু থেকে আমাদেরকে কি করতে হবে? বার করতে হবে। 6টা শত্রু, 6টা রিপু আছে। কি কি আছে জানেন? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এই 6টা শিশু 6টা অসুরকে বা 6টা রিপুকে ইঙ্গিত করে। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আনতে গেলে আগে জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে, হৃদয়কে কি করতে হবে? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করতে হবে। যদি না করতে পারি আমরা, তাহলে কৃষ্ণ কোথায় আসবে? কৃষ্ণ নোংরা জায়গায় আসেন না কোনোদিন। সেই জন্য ভগবান আমাদের সামনে পরিষ্কার জায়গা রাখার জন্য প্রথমে এই 6টা রিপু, 6টা সন্তান এলেন। তারপরে সেই জায়গাকে পরিষ্কার করার জন্য আদি গুরু, তার নাম বলরাম। বলরাম এলেন কেন? এত নোংরা আবর্জনা জায়গা হয়ে গেছে, তাকে দেবকীর গর্ভটাকে পরিষ্কার করতে হবে। সেই জন্য গুরু এসে আগে সবকিছু পরিষ্কার করে। তো বলরাম হচ্ছে আদি গুরু, নিত্যানন্দ প্রভু। নিত্যানন্দ প্রভুর কাজ কি? এই 6টা জিনিস থেকে আমাদের হৃদয়কে পরিষ্কার করা, যাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসতে পারেন। আর তারপর আমরা জানি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিলেন কাকে? কাকে আদেশ দিলেন? যোগ মায়া দেবীকে। ঠিক আছে, যোগ মায়া কে আছে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই বোন। তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আদেশ দিলেন, যোগ মায়া তোমার কাজ হচ্ছে কি? ট্রান্সফার করতে হবে। কাকে ট্রান্সফার করতে হবে? এটা একটু স্পেশাল ট্রান্সফার, গর্ভ থেকে সন্তানকে ট্রান্সফার করতে হবে। যেহেতু তুমি এরকম একটা দুষ্কর কার্য করতে যাচ্ছ, সেই জন্য তোমার নাম এই জগতে পড়বে। তো তারপরে 10টা নাম দেয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, 10টা নাম দিয়েছিলেন যে তোমাকে আমার থেকে বেশি পুজো তোমারই করবে। ভগবান আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, আমরা দেখছি, হ্যাঁ আমরা দেখছি করে। আর ওর মধ্যে কামাক্ষারও নাম আছে, 10টা নাম, বৈষ্ণবী দেবী, কামাক্ষা। এরভাবে তোমাকে এই জগতে এই নামের এই 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 নামে পুজো করবে। আমার থেকে তুমি যেহেতু এমন একটা দুষ্কর কাজ করছো, তোমাকে এই রূপে এই জগতে জানা যাবে। সে আর আমরা বাঙালিরা তো জানি, আমরা ইয়া দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেণ সংস্থিতা নমস্তাস্মৈ 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 নমো নমঃ ইয়া দেবী। কেন? শক্তি কোথায় থেকে পেয়েছেন? কারণ কৃষ্ণ আশীর্বাদ দিয়েছিলেন 5000 বছর আগে, যে তোমাকে এত লোকেরা, কারণ এরকম একটা দুষ্কর কাজ করতে তুমি করছো। একটা গর্ভ থেকে সন্তানকে, সংকর্ষণকে বা বলরামকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। কোথায় নিয়ে যেতে হবে? রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যেতে হবে, যমুনার ওপারে। তো সেই জন্য বলরাম ট্রান্সফার হয়ে গেলেন। এবং কংস বুঝতে পারছে না, কংস কনফিউজ।
কারণ ও ভাবছে দেবকীর কি হয়ে গেছে, গর্ভপাত হয়ে গেছে। এটাকে 7 ধরবো না 6-এর পরে 0 ধরবো, কি ধরবো বুঝতে পারছে না। এটা 7 না 8, 8 না 7, 7 না 8, কি ধরবো বুঝতেই পারছে না। আর ইতিমধ্যে 7টা তো চলে গেছে কোথায়, রোহিণীর পাশে, ঠিক আছে। এবার যখনই 8ম সন্তান গর্ভে এসছে, তো বলা হচ্ছে বসুদেবের হৃদয় থেকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কারণ বসুদেবের হৃদয়ে ছিলেন, ওনার বাণীর মাধ্যমে, কৃষ্ণ কথার মাধ্যমে কি করেন, দেবকীর কর্ণে প্রবেশ করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর কর্ণ থেকে ওনার কোথায় যান, গর্ভে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ মানুষের মতো এই জগতে গর্ভে আসেননি। কিভাবে এসছেন, বসুদেবের হৃদয় থেকে কর্ণপথে দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করেছেন, ঠিক আছে। তো এইভাবে যেমন ভাবে যখন গর্ভবতী হয় দেবকী, তারপরে কিন্তু এর বুঝতে পেরে গেছে যে নিশ্চিত রূপে এই 8ম সন্তান। কারণ দেবকীকে দেখে কিন্তু সাধারণ রূপে মনেই হচ্ছিল না। ওনার শরীর থেকে এত তেজ বেরোচ্ছে, এত তেজ বেরোচ্ছে, এত তেজ বেরোচ্ছে, না আমার কাল নিশ্চিত রূপে এনার গর্ভে আছে। কিন্তু তাও দেখুন, কংস চাইলে, ও যদি চাইতো তো গর্ভপাত করাতে পারতো, কিন্তু কংস এত বাজে অসুর হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ও কিন্তু গর্ভপাত করায়নি। কলিযুগের মানুষরা কংস থেকে বড় অসুর, তাই না? কারণ যেই মা হয়ে যায় সেই কিন্তু পরে আবার কি করছে, নিজের সন্তানকেও শেষ করার জন্য দুবারও ভাবেন না। তো কংস কিন্তু ওয়েট করছিলেন কবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করবে, আর তখন আমি ওকে শেষ করব। আর ঠিক 8মী তিথি, ভাদ্র মাসের 8মী তিথির রাত্রি 12টার সময়, যখন সবাই প্রহরীরা ঘুম দিচ্ছে, তো সেই সময়টা সব শিকল টিকল সব খুলে গেল, বসুদেবের সবকিছু খুলে গেল। আর তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবকী আর বসুদেবকে সামনে এসে চতুর্ভুজ নারায়ণের রূপ দেখিয়েছে, যে আমি কিন্তু সাধারণ বালক নই, সাধারণ শিশু নই। আর এই রূপ দেখানোর পরে নিজের মাকে আশ্বস্ত করার পরে, যে আমি চিন্তা করো না, আমার কাছে এই 4টে জিনিস আছে, শঙ্খচক্র গদা পদ্ম, আমি নিজে রক্ষা করার জন্য সক্ষম আছি। যদিও তুমি ভাবছো যে আমার ছোট শিশু কি হয়ে যাবে, চিন্তা করো না, আমি নিজে রক্ষা করতে সক্ষম আছি, ডোন্ট ওয়ারি। তো এইভাবে আশ্বাসন দিয়ে তারপরে বসুদেবকে আদেশ দিলেন, উনি আবার ছোট শিশুতে পরিণত হয়ে গেলেন। আবার বললেন আমাকে নিয়ে চলো কোথায়, যমুনার ওপারে। আর যমুনার ওপারে যাওয়ার পরে সেই দিন এত বৃষ্টি হচ্ছে, এত কিছু, যমুনাতে জল, যমুনার জলের শেষ নেই। এই সময়টা হচ্ছে বন্যার সময়, সব অগস্ট সেপ্টেম্বর হচ্ছে বন্যার সময়। তো ঠিক যখন বসুদেব নিয়ে যাচ্ছেন, বসুদেবের ঠিক মাথার উপরে ছাতা দেওয়ার জন্য, বৃষ্টি থেকে বাঁচানোর জন্য কে চলে এসছেন, অনন্ত শেষ। বলরাম ঠিক নিজে অনন্ত শেষের রূপ নিয়ে পিছনে ছাতা দিতে দিতে, ভাবতে পারছেন কত সুন্দর ছাতা, কাঁধে কাঁধে এরকম ছাতা চাই, 4-5টা মাথাওয়ালা, 6টা ছাতা, 6টা মুখ, 7টা মুখ, 8টা মুখ, গোশালে পেয়ে যাবেন, হরি বল। এখানে আশেপাশে খুঁজলেও পেয়ে যাবেন, হরি বল, ঠিক আছে। কি বলছেন, অনেক আছে, ঠিক আছে। এখন যেহেতু হরি কথা হচ্ছে, ওরা কিন্তু শান্ত আছেন, তো হরি কথা করতে থাকলে আর আসবে না। তো অনন্ত শেষ চলে এসছে, আর বসুদেব যাচ্ছেন মাথায় টুকরি করে। আর একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কুকুর, কে এসছে, একটা শিয়াল, কুকুর না শিয়াল রূপে, সরি আমি ভুল বললাম, শিয়াল এসছে। সেই শিয়াল কে ছিল, যোগ মায়া দেবী। সে কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে রাস্তা দেখিয়ে দিচ্ছে, ও যেখান দিয়ে যাচ্ছে ঠিক লাইট হয়ে যাচ্ছে, টর্চ, সামনে টর্চের কাজ করছে। আর ওকে ইঙ্গিত করছেন তুমি আমার পিছনে এসছো। বসুদেব ঠিক ওনার পিছন ফলো করছে। আর করতে করতে দেখছে যমুনায় জল, কি করবো, যমুনার জল থেকে তো উনি বলেন চিন্তা করো না, আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুমি পিছন এসো। যেরকমই মায়া দেবী আগে গেলেন শিয়াল রূপে, ঠিক যমুনা 2 ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলেন, আর জল মাঝখান থেকে পুরো সাফ। আর ঠিক তারপর বসুদেব যমুনার ওপারে যান, আর ওপারে গিয়ে দেখেন কি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যশোদা মায়ের কাছ থেকে যমজ সন্তানের উৎপত্তি হয়েছে। কটা সন্তান, একটা সন্তান নয়, কটা সন্তান, একটা ছেলে একটা মেয়ে, দুটো সন্তান হয়েছে। এবার আমরা জানি না যে দ্বিতীয় সন্তান হয়েছিল নাকি, কি বলছেন, আমরা তো জানি শুধু একটা মেয়ে কন্যা সন্তান হয়েছিল। না,
তিনি দুজন সন্তানকে জন্ম দিয়েছিলেন। তো যশোদা বুঝতে পারছেন না যে উনি বাহ্যিক স্থিতিতে ছিলেন না, তো সেই সময়টা আদলাবাদলি করে মেয়েটাকে টুকরিতে রাখেন। আর যেই সন্তানটা ছেলে সন্তান, এখানেও কি হয়েছে, যশোদার কাছে নন্দনন্দন কৃষ্ণ, আর বসুদেবের কাছে কোন কৃষ্ণ, দেবকী নন্দন বা বসুদেব নন্দন কৃষ্ণ। দুটো কৃষ্ণকে সামনে পাশাপাশি রাখেন, আর দুটো কৃষ্ণ আবার এক হয়ে যান। দ্বারকা কৃষ্ণ বা মথুরা কৃষ্ণ, এখানে কি হয়ে যান, দুটো কৃষ্ণ এক কৃষ্ণ হয়ে যায়, বৃন্দাবন কৃষ্ণ হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর তারপর সেই দ্বারকা কৃষ্ণ লীলা করেন। যখন যাওয়ার সময় আসে, অক্রুরের যাওয়ার সময় আসে, সেই কৃষ্ণ অক্রুর ঘাটে গিয়ে দুজন কৃষ্ণ আলাদা হয়ে, যেই কৃষ্ণকে নিয়ে গেছে সেই কোন কৃষ্ণ ছিল, ওই বসুদেব কৃষ্ণ। আর নন্দনন্দ কৃষ্ণ বৃন্দাবনেই থেকে যায়। সেই জন্য বৃন্দাবনে একটা কথা আছে, বৃন্দাবনম প্রত্যজ্য পদম একম না গচ্ছতি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা এগোয় না। তো তাহলে কোন কৃষ্ণ তাহলে দ্বারকাতে লীলা করলেন, কুরুক্ষেত্রে লীলা করলেন, সেটা কোন কৃষ্ণ, বসুদেব নন্দন। ঠিক আছে, অফকোর্স এগুলো ভক্তিতে আগে আগে এগোলে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের টিকা পড়লে আমরা এগুলো বুঝতে পারবো। তো যাই হোক, তো কাকে নিয়ে চলে এলেন, যোগমায়া দেবীকে নিয়ে চলে এলেন। আর যখনই যোগমায়াকে দেবীকে নিয়ে এসছেন, সঙ্গে 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 বাড়ি, যখনই জেলখানার ভিতরে নিয়ে এসছেন, সব শিকল টিকল দরজা টরজা সব দরজাগুলো গেটগুলো সব লেগে গেছে। আর যত প্রহরীরা ঘুমোচ্ছে, টান দিলাম রে, কটা বাজে রে, দুটো বেজে, একই বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। ছেলে হয়েছে, চল কংসকে বলতে হবে, কংসকে। সব সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে গেল কংসকে বলতে। যাকে এতদিন ধরে চেয়েছিলাম তাকে পেয়ে গেছি, দেখাচ্ছি মজা। তো সঙ্গে সঙ্গে ঠিক ও আগে গিয়েছে, এগিয়ে গিয়ে গেল, লাস্টে দেখছে, হ্যাঁ এ কি, চেয়েছিলাম ছেলে, হয়েছে কি কন্যা সন্তান, এটা কিরকম হতে পারে? ও কনফিউজ। দেবতারা আমাকে কি করলো, আমাকে কনফিউজ করলো। দেবতারাই তো ই করেছিল না ভবিষ্যৎবাণী, মাইক লাউড স্পিকার নিয়ে বলে দিল, কংস তোকে মারার জন্য, যার জন্য তুই বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছিস, এই মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছিস না, তারই অষ্টম সন্তান তোকে মারবে। তো দেবতারা আমাকে কনফিউজ করলো, এ তো মেয়ে আমাকে মারবে। বুঝতে পারছে না কি হলো। যাই হোক না কেন, একেই আমি ছাড়বো না। ও দুটো পা ধরে সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াতে, ওই যেই শিলার উপরে মারছিল সব সন্তানকে, জেলখানার মধ্যে যেই শিলার উপরে মারছিল, আবার মারতে গেছে। আর যখনই মারতে গেছে, হাওয়াতে ফেলেই ছিল, হাওয়াতে কি হয়ে গেছে, সেই কন্যা সন্তানটি হাওয়াতে লাফিয়ে গেছে। আর সবার সামনে সেই অষ্টভুজা রূপী দুর্গা, অফকোর্স তিনি দুর্গা নয়, তিনি হচ্ছেন যোগমায়া, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বোন, তিনি দর্শন দিয়েছেন। আর ওনাকে দেখে, কারণ যত অসুররা সবাই জানেন কার ভক্ত হয়, বলা যাবে না, কার ভক্ত হয়, ম্যাক্সিমাম কার ভক্ত হয়, অফকোর্স কথার কথা এই, কারণ দেবী কি করে, তাড়াতাড়ি ইচ্ছে পুরো করা যায়। কৃষ্ণ কিন্তু যাচাই করেই কিন্তু সবকিছু দেন। সেজন্য সবাই কার কাছে যাবেন, দোকানটা কার খোলা, তাড়াতাড়ি কার কাছে পেয়ে যাবো, যার কাছে পেয়ে যাবো তার কাছেই যাবো। সেই জন্য সবাই, অফকোর্স কংস কিন্তু তারই ভক্ত, দেবী 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 স্তুতি করছে, এই করছে, আপনি এসছেন এখানে, মূর্খ, তুই যাকে মারার জন্য চেষ্টা করছিস সেই অষ্টম সন্তান তোর অষ্টম কাল অন্য কোথাও জন্ম নিয়ে নিয়েছে। ইতিমধ্যে তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান। এইটা সে আরো মাথা খারাপ, এই তাহলে কোথায় গেল, আমার নাকের নিচ দিয়ে কোথায় চলে গেল, নাকের নিচ দিয়ে সন্তানটা কোথায় চলে গেল, কে নিয়ে গেল, কোথায় গেল, কোথায় জন্ম হয়েছে, এখানে হয়নি তো কোথায় হয়েছে, কোথায় জন্ম হয়েছে। তো এইভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে আসেন। আর আগামী 11 বছর অবধি, 10 বছর 11 বছর অবধি কংসের নাকের দম করে রেখে দিয়েছিলেন। যেখানে দেখছে সেখানেই কিন্তু কংস কাকে দেখতে পাচ্ছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাচ্ছে। কিন্তু এইরকম ভাবে আমরা কৃষ্ণকে মনে রাখতে চাই না। ভক্তরা এইভাবে মনে রাখতে চায়, কারণ কংসও কিন্তু কৃষ্ণকে সব জায়গায় দেখতে পাচ্ছিলেন, তাই তো। কিন্তু ভক্তরা এইভাবে চায় না, কারণ কংস
শত্রুভাবে ভগবানকে মনে করছিলেন, কিন্তু ভক্তরা কিভাবে মনে করেন? অনুকূল ভাবে, প্রতিকূল ভাবে নয়, অনুকূল ভাবে। তো দেখতে গেলে কংসের কিন্তু ভক্তদের থেকেও বেশি স্মরণ ছিল ভগবান শ্রীহরির, তাই না? কারণ সে মৃত্যুরূপে ভগবানকে ভয় পেয়ে সে মনে করছে, কিন্তু ভক্তরা ভগবানকে ভালোবেসে মনে করতে চায়। তো এই যে আগামী 26 তারিখ আসছে, আমরা যাতে ভালোবেসে ভগবানকে স্মরণ করতে পারি, এটাই আমাদের একমাত্র ইচ্ছা যাতে থাকে। আর এইভাবে আমরা ভগবানকে যাতে ওয়েলকাম করতে পারি। আসুন, কোথায় আসুন? আমার হৃদয়ে আসুন। আমার হৃদয়ে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যের এই 6 জন রিপু আমার হৃদয়ে বসবাস করছে, বাসা বানিয়েছে। হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, আপনি আমার হৃদয়ে এসে এখানে অবস্থান করুন। ঠিক আছে? তো এটাও কিন্তু দেবকী মায়ের গর্ভ। সেই গর্ভতে যদি এই 6 রিপু থেকে আমাদেরকে বেরোতে হয়, তাহলে গুরু, আদি গুরু বলরামের সাহায্য নিতে হবে, নিত্যানন্দ প্রভুর সাহায্য নিতে হবে। তাহলেই কিন্তু ভগবান শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ এই জায়গাকে বৃন্দাবন রূপে বরণ করতে পারবেন। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। তো জন্মাষ্টমীর আগে আমরা জন্মাষ্টমী মানিয়ে নিলাম। হরি বল। ঠিক আছে? তো আজকে রাত 12টা, এখন অবধি রাত 12টা বাজেনি, এখন শুধু 7:45 বাজছে। তো কিছুক্ষণ আমরা কীর্তন করব। কীর্তনের পরে সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। ইসকন নিউ টাউন এত বড় একটা উৎসব করছে, তো আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যেখানে পাচ্ছেন সবাইকে একটু চেষ্টা করুন বলার, মুখে মুখে বলার, প্রচার করার, যাতে সবাই মন্দিরে আসে, গীতার বাণী তারা বাড়িতে নিয়ে যাক, গীতা পড়ুক, আর আস্তে আস্তে যদি সম্ভব হয় মন্দিরে আসুক সবাই। আগামী 3 দিন খুব বড় অনুষ্ঠান আছে, আপনাদের সকলকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমরা। আর আপনারাও গিয়ে আশেপাশে সবাইকে নিয়ে আসুন, সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে আগামী 3 দিন। ঠিক আছে? হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। नंदनंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। तो किसी कीर्तन হবে, তারপর